చూసావా, కేరళలో ఉన్న ఆంధ్ర దాకా తెలంగాణ దాకా. ఈరోజు కృష్ణ తేజ సార్ గురించి, ఎందుకంటే నేను తేజ వేరు కాదన్నప్పుడు నేను చెప్తే బాగోదు. ఓకే, నాకు మాటల కంటే కూడా ఎమోషన్స్ ఎక్కువ వస్తాయి అంతే అని చెప్పి ఇన్వైట్ తేజస్వి మరొక సార్ గురించి మరొక చెప్తుంది. మరొక ఏం చెప్తుందో మనం ఒకసారి విందాం. తర్వాత సార్ ఎలా చదువుతున్నారో సార్ చెప్తారు, చదివే టెక్నిక్స్ కానీ చదువు గురించి కానీ ఇవన్నీ సార్ విల్. ఓకే, Mylapore for Krishna Teja sir jumped out of Telugu states, an IAS officer of the 2015 batch and currently working as the director of Department of Tourism for Kerala State. He's done his schooling from Chilkaluripeta of Guntur district and graduated as a computer engineer from Narsarapeta College of Engineering in 2009. During his tenure as the sub-collector of Alappuzha district of Kerala, I hope I pronounced it right, Alappuzha district of Kerala, he exhibited his heroic valor during the 2018 floods, the heaviest downpour and floods that Kerala has ever witnessed. Krishna Teja sir was the officer beyond the secret operation of the Kuttanad floods. Through Operation Kuttanad, he saved the lives of more than 2 lakh people by evacuating them from a place which absolutely had no road access and the place which was flooded. They deployed literally 200 boats and evacuated around 95% of the population within 3 days, and also collected funds effectively to rebuild the flood affected area. And not just that, they literally mobilized the entire Bahubali team to help Kerala. Kerala was able to face the challenges posed by Mother Nature with the help of officers like him. Currently appointed as the Director of Department of Tourism Kerala, his recent achievements include he got appreciation from the World Tourism Council, appreciation from UNICEF, started the I Am Alapi Facebook, introduced the caravan tourism, and the list goes on. We are proud to have you here, sir. Thank you for standing with us. now Krishna Teja sir will speak about his preparation, and now I am especially interested to know about his career now, what he is doing in Kerala, and he is creating wonders in Kerala. Every day I am getting some news about him. Now I think Krishna Teja will explain us what he is doing as an IAS officer. Okay, and we are very much thankful that after passing the exam, this is the first time he is visiting Ashok Nagar, and after 6 years I am seeing him. I am really elated and very happy today, and we would like to listen from Krishna Teja about his preparation experiences and also his experiences as an IAS officer, particularly the God's own country Kerala, and also God's curse sometimes it also faces. Okay, we'll wish that sir's experience will enlighten us. Ma'am, shall we make it more interactive than me giving some lectures? Actually, I'm from a typical middle class family. మా మమ్మీ డాడీ పొరపాటులో నేను ఐఏఎస్ అవ్వాలని కోరుకోలేదు, ఎందుకంటే ఐఏఎస్ అనేది పెద్ద డ్రీమ్. సో వాళ్ళు ఎంతసేపటికి మా ఊళ్ళో ఏదైనా బిజినెస్ చేసుకుంటూ మా వాళ్ళు ఎక్కడ డిస్కస్ చేశాను. నాకు ఒక క్లాస్మేట్ ఉంటాడు, వాడికి ఐఏఎస్ అవ్వాలని కోరిక, వాడికి ఢిల్లీ వెళ్ళి ప్రిపేర్ అవ్వాలని కోరిక, వాడికి ఒక బకరా కావాలి. బకరా అంటే వాడితో పాటు ఢిల్లీ వచ్చి తోడుగా ఉండి ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఆ బకరా అవ్వాలంటే వాడు రోజు మా ఇంటికి రావడం మొదలు పెట్టాడు, నన్ను పూజ చేయడం మొదలు పెట్టాడు. అది నువ్వు ఐఏఎస్ అవ్వాలని ఇంకా క్యాంపులు చేయడం నాకేమో చాలా క్లియర్గా క్లారిటీ ఉండేది, నాకు అంత సీన్ లేదని చెప్పేసి. సో వాడు ఎంత బూస్ట్ చేశాడంటే చివరికి నేను వాటితో పాటు అనుకున్నట్లు ఢిల్లీ వెళ్ళాను, కోచింగ్ తీసుకున్నాను, ఫిలిమ్స్ రాశాను. ఆబ్వియస్లీ ఫెయిల్ అయ్యాను. సో ఖర్చు ఎక్కువ అని చెప్పేసి హైదరాబాద్ తీసుకున్నాను. సెకండ్ టైం ఫిలిమ్స్ రాశాను, బట్ సెకండ్ టైం సీరియస్గా రాశాను. ఎందుకంటే ఫెయిల్యూర్ ఇస్ ఎ బిగ్ థింగ్ ఇన్ మైండ్. ఎస్పెషల్లీ ఒక మిడిల్ క్లాస్ స్టూడెంట్కి ఫెయిల్యూర్ ఇస్ ఎ నాన్ అఫోర్డబుల్ థింగ్, కరెక్ట్? సో ఫర్ we take
failures very seriously. So when I failed, it hurt my ego. Okay, ఎందుకంటే like of course I'm a good rank holder in 10th intermediate and engineering. So failure is really a big thing. So second time నిజంగా బాగా చదివాను సార్. Obviously second time బాగా చదివాను కాబట్టి ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అయింది, మెయిన్స్ క్లియర్ అవ్వలేదు. థర్డ్ టైం మరీ బాగా చదివాను సార్. సేమ్ ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అయింది కానీ మెయిన్స్ క్లియర్ అవ్వలేదు. సో ఎప్పుడైతే 4 years 3 attempts ఇచ్చానో ఐ హావ్ వన్ క్లారిటీ, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ మీ. ఐఏఎస్ అనేది నా కోసం కాదు. మేబీ టాపర్స్ ఉంటారు ఐఐటి నుంచి, ఐఐఎం నుంచి, డాక్టర్స్, వాళ్ళ కోసమే ఐఏఎస్ అనేది నా వల్ల కాదని చెప్పేసి అగైన్ ఐ అప్లైడ్ ఫర్ మై కంపెనీ. సో వాళ్ళు జాబ్ మళ్ళీ ఇస్తా ఉన్నారు. సో ఐ ఇన్ఫార్మ్ టు ఎవ్రీ వన్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్. సో ఎప్పుడైతే నేను నా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నేను వెళ్ళిపోతున్నాను చెప్పాను, సో then my enemies also came to know that I am leaving the preparation in IAS and I am going back and trying. Especially last, ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోదామని డిసైడ్ అయ్యాను దాని 1 month ముందు దాకా I started introspecting myself. అది ఎందుకు నాకు ఐఏఎస్ రావట్లేదు, వాళ్ళకి ఎందుకు వస్తే నాకు రావట్లేదు, అలా తప్పలేదు. నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ అందరూ నేను అడిగాను, నాకు ఎందుకు ఐఏఎస్ రావట్లేదు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు బాగా చదువుతావు, నీకు అన్ని గుర్తుంటాయి, నువ్వు అనాలిసిస్ బాగా చేస్తావు అంటారే కానీ ఎవరు నాకు తప్పు చెప్పాలి. ఎవడు ప్రతి అంటే నాకు చిన్న ఒకసారి పరిచయం ఉన్న ఫ్రెండ్ని అడిగాను, బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ని అడిగాను, ఎవరు చెప్పట్లేదు. సరే ఇంకా నాకేమన్నా తప్పులు అర్థం కావట్లేదు, ఐ డోంట్ నో వాట్ టు కరెక్ట్. 3 attempts రాశాను. సో ఐ థాట్ ఐ లీవ్. దెన్ నా ఫ్రెండ్స్కి ఇన్ఫార్మ్ చేశాను ఇట్లా జాబ్ వచ్చేసి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను. సో ఫ్రమ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆబ్వియస్లీ మన ఫ్రెండ్స్ ఎట్లా అయితే వస్తారో ఎనిమిస్ కూడా వస్తారు. ద మూమెంట్ యూ గ్రో బోత్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఎనిమిస్ కమ్స్ టుగెదర్. సో నా ఎనిమిస్ కూడా తెలిసింది అన్నమాట. ఎనిమిస్ అంటే మన మీద పడేసేవాళ్ళు. డ్యామ్ ఫేమస్ ఫర్ గెటింగ్ ఎ బంచ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫర్ ఎవ్రీ సక్సెస్ఫుల్ క్యాండిడేట్. సో వాళ్ళకు కూడా తెలుసు. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వాళ్ళు నా రూమ్కి వచ్చి డోర్ నాక్ చేశారు. తీయంగానే 3 ఉన్నారు. వీళ్ళేమి నా రూమ్కి రావడం ఏంటంటున్నా, బట్ రూమ్ ముందుకు వచ్చిన తర్వాత లోపలికి రాకుండా ఉంటాను. లోపలికి వెళ్ళి కూర్చోన్నాను. అందులో ఫస్ట్ వాడు, అరే నువ్వు మంచి పని చేసావా, నీకు ఐటీ జాబ్ అయితే నీకు సివిల్స్ అసలు రాదు అన్నాను. సరే నెక్స్ట్ వాడు కూడా, అరే నీకు ఐటీ జాబ్ కరెక్ట్, అస్సలు నీకు పొరపాటు ట్రై చేసినా. సరే అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఈగో దేనికి నీకు చెప్పింది. ఇంకా 3వ వాడు కూడా, అసలు నీకు అనవసరంగా వేసుకొచ్చావు, నీకు ఐటీ జాబ్ కరెక్ట్. సరే నేను ఫైన్, అది తెలుసు కాబట్టి నేను తిరిగి ఐటీ జాబ్కి వెళ్ళిపోతున్నాను. బట్ నాకు ఒక క్లారిటీ లేదు, నాకు ఎందుకు ఐఏఎస్ రావట్లేదు. ఏ ఆన్సర్ రాసిన ఫస్ట్ పాయింట్, సెకండ్ పాయింట్, థర్డ్ పాయింట్ అని రాస్తాం. ఒక ఫ్లవరీ లాంగ్వేజ్ ఒక ఆన్సర్ రాయడం నీకు తెలియదు. ఆర్ట్స్ స్టూడెంట్ అది బాగా వస్తుంది, సో నీకు అది రాదు, సో నీకు మార్క్స్ రావాలి. వెరీ క్లియర్. నేను ఆన్సర్ రాసిన ఫస్ట్ పాయింట్, సెకండ్ పాయింట్, థర్డ్ పాయింట్, ఎస్పెషల్లీ జేఎన్టీలో జరిగిన ప్రతి ఒక్కరికి ఫాలోయింగ్ ప్రాపర్టీస్, ఎస్పెషల్లీ స్పెక్ట్రమ్ వైజ్ జరిగినట్లయితే ఇంకా అసలు పాయింట్ వైజ్ రాయడం అనేది పక్కా అలవాటు అనమాట. స్పెక్ట్రమ్ ఇంకా ఉందా? సో జేఎన్టీయూలో స్పెక్ట్రమ్ అనేది ఒక 3 days ముందు కొనుక్కుంటారు సెకండ్ టైంలో. సో నీకు ప్రాపర్గా పాయింట్ వైజ్ రాయటం తెలుసు ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ లాగా, సో యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ అన్నారు. కరెక్టే. సో మూడోవాడు చెప్పాడు, అరే నువ్వు ఏది అడిగినా సరే చాలా సూటిగా సమాధానం చెప్తావు, కొంచెం డిప్లొమాటిక్గా ఆన్సర్ చెప్పాలి, అలా చెప్తేనే ఇంటర్వ్యూలో మార్క్స్ వస్తాయి. సో నీకు ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చిందని యు ఆర్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ ఐఏఎస్ ప్రిపరేషన్ అని చెప్పేసి నాకు క్లారిటీ తెప్పించి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు అనమాట. సో లైఫ్లో ఒక ఫిలాసఫీ అర్థమైంది. మనలో పాజిటివ్స్ ఏంటో తెలుసుకోవాలంటే మనం ఎవరిని అడగాలి? మన ఫ్రెండ్స్ని అడగాలి. బట్ మనలో నెగిటివ్స్ ఏంటో తెలుసుకోవాలంటే మనకన్నా క్లారిటీ ఎక్కువ వరకు ఉంటుందయ్యా అంటే మన ఎనిమిస్కి ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళ పని రోజంతా మన తప్పులు ఎతకటం కాబట్టి మనం కూడా అంతసేపు మనం కేటాయించాం మన తప్పులు ఎత్తుకోవటం, బట్ వాడు కేటాయిస్తాడు మన కోసం. సో స్మార్ట్ పీపుల్ ఏం చేస్తారు, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో వాట్ ఆర్ యువర్ మిస్టేక్స్, ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై యువర్ ఎనిమి. ఈ మీద క్లారిటీగా పడే ఇచ్చేవాడు ఉంచుకో, వాడు చాలా ఉపయోగపడతాడు ఎగ్జామ్లో. వాడు చెప్తాడు, అరే నీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, అది నువ్వు ఓవర్కమ్ చేసుకో. సో నౌ after 3 attempts, I have a clarity that I have these 3 issues. Okay. Now I want someone to guide for me to overcome. Okay. So I heard from my friends that there is an officer who guides. Okay. Who don't give coaching, but who guides. Okay. But she will pick.
సో ఒకరోజు వెళ్ళి కలిశాను, చూద్దామన్నారు. రెండో రోజు వెళ్ళి కలిశాను, చూద్దాం అన్నారు. మూడో రోజు వచ్చి కలిశాను, చూద్దాం అన్నారు. 4th, 5th, 6th, 7th 7 కంటిన్యూస్ డేస్ చూద్దామని మాత్రం క్లారిటీగా అన్నారు. సో 7th డే ఓకే ఫైన్, ఐ విల్ డూ వన్ థింగ్, ఐ విల్ కీప్ ఓన్లీ ఎగ్జామ్స్ ఫైవ్. నీకు ఎగ్జామ్స్ పెడతా, మార్నింగ్ 4కి వచ్చి రాయాలి. ఓకే, 365 days కంటిన్యూస్గా రాయాలి. ఏ రోజైనా నువ్వు బ్రేక్ చేసావా, సో ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ డే యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎగ్జామ్. ఇంతేనా మేడం మీరు చెప్పిన కండిషన్? సో పొద్దున్నే 8 లేచే ఒక మనిషికి నెక్స్ట్ డే నుంచి 4 లేచి 3 గంటలు ఎగ్జామ్ రాయాలి. బట్ ఫర్ మీ ఆ చీకట్లో నాకున్న ఒక వెలుగెవరు అంటే బాలత మేడం. ఆ వెలుగు నమ్మకుండా ఇంకో వెలుగు ఉంటుంది అనుకుంటే నన్ను నేను మోసం చేసుకున్నాను అవుతా. కరెక్ట్. సో నేను 4కి లేచి, 4 కంటే ఐ షుడ్ వేకప్ ఎట్ 3 o'clock. ఓకే, సో 3 o'clockకి లేచి ఒక రివిజన్ చేసుకొని 4 కల్లా వెళ్ళేవాడిని. అండ్ నేను వెళ్ళే టైంకి అక్కడ పేపర్ ఉంటుంది. మేడం 3కి లేచి నా కోసం పేపర్ రాసి మళ్ళీ పనుకునేవాళ్ళు. సో 4 to 7 రోజు ఎగ్జామ్ రాసాను, 365 days బ్లైండ్లీ. రేపు ఈ టాపిక్ అంటారు, ఆ టాపిక్ చదువుకునేవాడు, నాకు వచ్చా రాదా అని అవసరం. 365 days ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఐ హ్యాడ్ వన్ క్లారిటీ, దట్ మై హ్యాండ్ రైటింగ్ హ్యాస్ టు బి ప్రాపర్. అండ్ సెకండ్ క్లారిటీ, ఐ షుడ్ రైట్ ఇన్ ఎ ఫ్లవరీ లాంగ్వేజ్. సో ఈ రెండింటిని నేను ఓవర్కమ్ చేసుకోవాలి. 365 days ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత లాస్ట్ ఎగ్జామ్ ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ పేపర్ కంపేర్ చేస్తే ఐ ఫెల్ట్ నేనైనా ఈ ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ రాసింది అనిపించింది. అంటే ఏంటి నేను చేసిందంటే, ఇట్స్ లైక్ కన్సిస్టెంట్గా 365 days నేను ఎగ్జామ్ రాశాను. నేను రోజు యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్కి ఎలా అయితే కష్టపడ్డానో, ఎలా అయితే రాశానో అలానే రాశాను. నా హ్యాండ్ రైటింగ్ ఫస్ట్ది చూసి లాస్ట్ చూస్తే ఇక ట్రెమెండస్ ఇంప్రూవ్మెంట్. సో ఆ విధంగా ఐ ఓవర్కమ్ మై ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్. నాకు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళబోయే ముందు ఐ హ్యావ్ ఎ క్లారిటీ. ప్రిలిమ్స్ నేనైతే స్కోర్ కూడా చూసుకోను, ఐ విల్ క్లియర్. ఎందుకంటే వెన్ యూ రైట్ 365 exams, ఓకే, ఇంటూ సమ్ 10-15 topics every day, ఇట్స్ లైక్ ఎ బిగ్ 5,000 topics. 5,000 topics ఎవరికి లేని కమాండ్ నాకు ఉంది. ఈ 5,000 నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చినా సరే ఐ విల్ రైట్ ఆన్సర్ 1 minute ahead. సో ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్. సో ఫిలిమ్స్ అయితే నేను చూసుకోలేదు, స్కోర్ వాజ్ వెరీ క్లియర్. నాకు కట్ ఆఫ్ కన్నా ఒక 30-40 marks ఎక్కువ వస్తాను అనుకున్నా. ఐ గాట్ 80 marks మోర్ దెన్ కట్ ఆఫ్. సో క్లియర్. నెక్స్ట్ మెయిన్స్ సూపర్. మలయాళం అయితే అడిపోలి అంటారు, సూపర్ రాశాను. ఐ థింక్ ఐఎమ్ 3rd in my మెయిన్స్ మార్క్స్. ఓకే, సో ద ఎంటైర్ క్రెడిట్. ద నెక్స్ట్ థింగ్, ఈ మెయిన్స్ అప్పుడు అన్నీ రాశాను కానీ ఎస్ఏ ఎప్పుడు రాయలేదు. మేడంకి ఒకరోజు కలలో మనోడు ఎస్ఏని టెస్ట్ చేద్దాం అని చెప్పేసి ఒకరోజు పొద్దున్నే ఫోన్ చేసి 4 రా రేపు ఎస్ఏ రాద్దు అన్నా. సరే అని చెప్పి రాశాను. ఎప్పుడు కరెక్ట్ చేసి పక్కన పెట్టేవాళ్ళు. ఆ రోజు మాత్రం నువ్వు ఒకసారి రా మాట్లాడాలి అన్నారు. నువ్వు ఒకసారి రా మాట్లాడాలి అన్నారంటే నాకు తెలిసి వేసుకోవాలి అని చెప్పి మేడం వేసుకోవడానికి పిలిచారు అని చెప్పేసి వెళ్ళాను. నువ్వైతే దీనికి ఎన్ని మార్క్స్ ఇస్తావు అన్నారు. మౌనంగా ఉన్నా, ఎందుకంటే నాకు తెలుసు అక్కడ ఏదో ఉందని చెప్పి. నేనైతే 70 మార్కులు ఇస్తానన్నా. ఎంత? 70 marks. సో ఒక్కసారిగా భయం వేసింది. లైక్ ఎస్ఐలో 70 marks అంటే ఇట్స్ ఎ బిగ్ థింగ్. అండ్ మేడం ఒకటి అన్నారు, 30 days ఉన్నాయి, చెప్పింది చెయ్యి, నీకు మినిమం 130-140 వచ్చేట్లు చేస్తానన్నారు. 30 days ఐ రిటర్న్ ఎస్ఐస్. ఐ గాట్ 130. ఓకే, అదే నేను కనుక అండ్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్, నేను ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో రాసిన ఎస్ఐ చదివిన తర్వాత ఐ టోల్డ్ టు మేడం, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ ట్రైన్ మీ లిటరల్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ గాట్ 70. ఎందుకంటే ఐ నో నేను నా ఎస్ఐ రాస్తున్నప్పుడు నా ఎస్ఐ అనేది మిగతా వాళ్ళకన్నా డిఫరెంట్గా ఉంటుందని నాకు ఒక క్లారిటీ ఉంది. నా ఎస్ఐ స్టార్టింగ్ ఎలా ఉంది, కంటెంట్ ఎలా ఉంది, ఫ్లో ఎలా ఉంది, కన్క్లూజన్ ఎలా ఉంది, ఐ వాజ్ డామ్ క్లియర్. ఎక్కడ ఏం ఇన్సర్ట్ చేయాలి, ఎక్కడ ఏ పోయిం ఇన్సర్ట్ చేయాలి, ఎక్కడ ఏ కొటేషన్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి, ఎక్కడ ఏ కేస్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి, ఎందుకు ఇన్సర్ట్ చేయాలి, ఐ హ్యాడ్ ఎ క్లారిటీ అండ్ ఫ్లో. సో ఐ టోల్డ్ ఐ గాట్ 130. సో లైక్ దట్స్ హౌ మెయిన్స్. అగైన్ ఇంటర్వ్యూ. ఎవ్రీ డే మేడం ఆఫీస్కి వెళ్ళేవాడిని, 1 hour ఇంటర్వ్యూ చేసేవాళ్ళు. నెక్స్ట్ 10 minutes వేసుకునేవాళ్ళు, నువ్వు ఇలా తప్పు చెప్పావు అలా తప్పు చెప్పేవాడిని. అండ్ సి, ఎప్పుడైతే మేడం తిట్టారో వీ షుడ్ నాట్ సీ దట్ షీ ఈస్ స్కోల్డింగ్, షీ ఈస్ గివింగ్ అస్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు కరెక్ట్ అవర్ సెల్ఫ్.
సో అట్లా దాదాపు 4 months. So I had the training of interview, then I got the interview, and finally ఇంటర్వ్యూ అయిపోగానే మా అమ్మకి ఫోన్ చేశాను ఫస్ట్. అమ్మ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ సర్వీస్ అని చెప్పాను. మేడంకి ఫోన్ చేశాను. నేను చెప్పే ముందే తేజ యూ విల్ బీ ఇన్ టాప్ 10, ఇఫ్ నాట్ యూ విల్ బీ ఇన్ టాప్ 100. అంతేనా మేడం మీరు చెప్పింది? సో ఐ గాట్ ఆల్ ఇండియా 66 ర్యాంక్. యాక్చువల్లీ వన్ మోర్ ఇన్సిడెంట్ ఈస్ ఎథిక్స్కి ముందు రోజు సెలవు అనమాట. ఐ నెవర్ రీడ్ బిఫోర్ ఎగ్జామ్. నాకు ఎగ్జామ్స్ 10వ తారీఖు అంటే నేను 1వ తారీఖు నుంచి పుస్తకం ఉంటాను. ఐ ఎంజాయ్ మై లైఫ్. అది నా ఎల్కేజీ నుంచి బీటెక్ దాకా ఐ హ్యావ్ దట్ హ్యాబిట్. మా అమ్మ నన్ను తిట్టేది, బట్ ఐ యూస్ టు గెట్ గుడ్ మార్క్స్. ఎగ్జామ్ 1 week 10 days ముందు నేను పొరపాటు కూడా చదువు. ఐ రీడ్ ఓన్లీ న్యూస్ పేపర్. సో మేడం ఈస్ హ్యావింగ్ క్లారిటీ. ఎథిక్స్ ముందు రోజు వీడు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటుంటాడు, ఏదో సినిమా చూస్తూ ఉంటుంటాడు అని చెప్పేసి ఎక్కడ ఉన్నావు అని ఫోన్ చేశారు. మేడం రివిజన్ చేస్తున్నాను మేడం, రూమ్లో ఉన్నాను. నువ్వు ఎలా చేస్తావు నాకు తెలుసు, నువ్వు రా అన్నారు. ఐ థింక్ 9:30కి కార్లో ఎక్కించుకున్నారు. ఎక్కించుకున్న తర్వాత ఐ థింక్ ద ఓల్డ్ హౌస్ ఈస్ నియర్ టు దట్ ఆంధ్ర కేఫ్. ఓకే, మేడం టుక్ మీ టు ద ఎంటైర్ హైదరాబాద్. ఆ కార్లోనే షీ మేడ్ మీ టు రివైజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అగైన్ మేడం నాకు థింకర్స్ని మళ్ళీ చెప్పారు. ఓకే, అండ్ ఫైనలీ 7ంటికి వదిలిపెట్టారు. సో 7ంటికి బయటకు వచ్చిన తర్వాత అగైన్ ఎథిక్స్ అంతా బాగా లోడ్ అయిపోయి ఉంది. నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్లోకి వెళ్ళేసి కుమ్మేశాను, మరీ భయంకరంగా కుమ్మాను. సో ఐ గాట్ 123 marks ఇన్ ఎథిక్స్. ఐ థింక్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ 123 in ethics is a very high marks. So this is about my preparation. ఇంకా ఏమన్నా యా. సో నెక్స్ట్ నేను చాలా కష్టపడ్డాను ఐఏఎస్ అవడం కోసం. ఇన్ దిస్ కోర్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ నేను మా అమ్మ నాన్నకి, మేడంకి, మా అక్కకి కాకుండా ఎవరికైనా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అంటే ఐ థ్యాంక్ టు మై ఫెయిల్యూర్స్. ఓకే, బికాస్ నేను ఈరోజు ఇంత మంచి ఆఫీసర్ అవడానికి కారణం నా ఫెయిల్యూర్స్. బికాస్ ఫెయిల్యూర్స్ నుంచి నేను తెలుసుకున్న లెసన్స్ అనేవి యాజ్ అన్ ఆఫీసర్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు డూ మోర్ వర్క్ దాన్ మై బ్యాచ్మేట్స్. లైక్ ఐఎమ్ ద యంగెస్ట్ ఆఫీసర్ టు హెడ్ ద ఎంటైర్ కేరళ టూరిజం. ఇండియాలో ద బెస్ట్ టూరిజం ఇస్ కేరళ టూరిజం. ఒక 30 yearsకి ఒక ఆఫీసర్ ఆ కేరళ టూరిజం మొత్తాన్ని హెడ్ చేస్తున్నాడంటే ఇట్స్ లైక్ అన్ఇమాజినబుల్. The average age is like 40-45 years of that. And cabinet has passed a resolution. It gave me at the age of 30. Okay, it's like a youngest among the entire directors. That shows how I am working. అంటే నేనేమంటానంటే ర్యాంక్ వచ్చేదాకా కష్టపడి దాని తర్వాత కాంప్లిసెంట్గా ఉంటాను కన్నా దానికన్నా ఇంకా ఎక్కువ కష్టపడాలి. సో దట్స్ హౌ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ అవుట్. ర్యాంక్ వచ్చినప్పుడు నీకు ఎంత పేరు వచ్చిందో మీరు అధిరోహిస్తున్న ప్రతి పదవిలో అంతే పేరు మీకు రావాలి. ఓకే, పీపుల్ షుడ్ రిమెంబర్ యూ ఫర్ యువర్ గుడ్ వర్క్. సో యాజ్ ఎ సబ్ కలెక్టర్ ఐ హావ్ డన్ ఇన్ అల్లప్పి అండ్ యాజ్ ఎండి కేటీడీసీ అంటే కేరళ టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్. సో ఐ హావ్ డన్ మై బెస్ట్. నౌ ఐ బికమ్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ కేరళ టూరిజం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్. కుమ్మేసుకోండి, అడిగేసుకోండి. నేను అడుగుతారా మేడం, సైలెంట్గా ఉంటారా? నేనైతే మాత్రం 12 గంటలు 14 గంటలు అని చెప్పను. ఐ నెవర్ డన్ దట్. నేను ఈరోజు ఈ టాపిక్స్ చదవాలనుకునేవాడిని, ఆ టాపిక్స్ చదివేవాడిని. 4 hours అయిపోయిందా, 10 hours అయిపోయిందా ఇస్తున్నా. నాకు 3 hours అయిపోతే సినిమాకి వెళ్ళేవాడిని, 10 hours అయిపోతే కనుక రూమ్లోనే కూర్చొని చదువుకునేవాడిని. ఓకే, సో ఐ కెన్ సే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టైమ్ మేనేజ్మెంట్ ఐ డూ కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్. నేను ఈ కంటెంట్ చదువుకోవాలి ఈరోజు. ఓకే, ఎంతసేపు అయినది నాకు అనవసరం. ఇఫ్ యూ కంప్లీట్ ఇట్ ఇన్ 6 hours, go with your friends for a chai. If you complete it in 4 hours, go for a movie. If you can't complete, sit and read. That's all. బిగినింగ్ లో అన్ని మిస్టేక్స్. సో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉండేవి, సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ మిస్టేక్స్ ఉండేవి. ప్రాపర్ నా చిలకలూరుపేటమ్మ. ఇంగ్లీష్ మీడియం అనే తెలుగు మీడియంలో చదివాను నేను. పేరుకి ఇంగ్లీష్ మీడియం, అక్కడ చెప్పేదంతా తెలుగు మీడియంలో అంటే తెలుగులోనే చెప్తారు. ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ మైట్ హ్యావ్ ద సేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో
ఆన్సర్ రైటింగ్లో స్పెల్లింగ్స్, సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్, ఎవ్రీథింగ్ ఐ గట్. ఫ్రాంక్లీ టెల్లింగ్, నాకు తెలిసి మోస్ట్ ఆఫ్ యూ విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, మనమేమి డైరెక్ట్గా ఇంగ్లీష్లో నుంచి పుట్ల. సో దేర్ ఇస్ లాట్ టు లెర్న్. సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్స్లో కూడా దేర్ ఆర్ లాట్ టు లెర్న్. మనం అన్నెసరీగా కొన్ని కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సెస్ వాడతాం, సింపుల్ సెంటెన్సెస్ పడతాం. సో దేర్ ఇస్ లాట్ టు లెర్న్. ఒక ప్రాక్టీస్ నేనేం చేసామనంటే, హిందీ పేపర్ చదివిన తర్వాత నేను ఒక 2-3 టాపిక్స్ తీసుకొని నేను ఒక కన్క్లూజన్గా రాసేవాడిని. నా పక్కన నా రూమ్మేట్కి ఇచ్చేవాడిని, చదివించేవాడిని. వాడు కొంచెం మొహం ఇబ్బందిగా పెట్టాడు అనుకో, నేను బాగా రాయలేదని. కొంచెం వెంబటినే చదివించాడు అనుకో, బాగా రాశానని. అట్లా పక్కన రూమ్మేట్స్ కూడా మనం బాగా వాడేయచ్చు. ఓకే, న్యూస్ పేపర్ చదివేవాడిని. నాకు అర్థం కాదు. లైక్ దెన్ ఐ డూ నోట్స్ రైటింగ్. అన్ని చదివేవాడిని. అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తే అది కూడా చదివేవాడిని. అంటే నో డోంట్ లవ్. ఓకే, ఒకసారి there was a central government advertisement, okay, on a scheme, and the next day, after 1 month, the question in the prelims is about that content which is seen in the advertisement. Okay, so advertisement they know it, I mean paper. Next, I read 2 newspapers, Hindu and Financial Express. అబ్బాయిలు ఏమైనా అడుగుతారా? అంటే ఒక నెల మాత్రం ఒక టీచర్ ఇక్కడ ఎల్కేజీ చెప్తుంటే ఫేమస్ ఫర్ టీచింగ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ టు కిడ్స్ అని చెప్పి విన్నాను అన్నమాట. వెళ్ళి అడిగాను. ఒక నెల రోజులు కాపీ రైటింగ్ నేర్పించింది. తర్వాత ఎట్లా ఉంది మామూలుగానే 2 రోజులు బాధపడే వాళ్ళం, 2 రోజులు సినిమాకి వెళ్ళే వాళ్ళం, 5వ రోజు నుంచి చదివేవాళ్ళం. అంతే. ఓవర్కమ్ చేయడం అనేది ఉండదు ఫెయిల్యూర్ని. వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్ అండ్ గో, దట్స్ ఆల్. ఢిల్లీకి వెళ్ళాను. కరెక్ట్గా రేపు ఇంటర్వ్యూ అనగానే ఈరోజు వెంకటేశ్వర స్వామికి మొక్కున్నా, దేవుడా ఏ క్వశ్చన్ అయినా అడగని ఉమ్మేస్తా, టొబాకో క్వశ్చన్ మాత్రం వద్దు. పాపం ఏం జరిగిందంటే, నేను 10 o'clock దేవుణ్ణి కోరుకున్నాను అనమాట వెంకటేశ్వర. ఆయన పనుకునే టైం కదా, ఆయన ఏ రకంగా విన్నాడో తెలియదు. నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను, కూర్చున్నాను. వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ అన్నాడు. అనుకొని సార్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ గుంటూరు అన్నా. టెల్ మీ గుంటూరు ఇస్ ఫేమస్ ఫర్ అన్నాడు. అంటే మనకు కొంచెం ఓవర్ తెలియదు ఉంటాయి కాబట్టి, గుంటూరు ఇస్ ఫేమస్ ఫర్ చిల్లీస్ సార్ అంటే గుంటూరు ఇస్ ఆల్సో ఫేమస్ ఫర్ చిల్లీస్. అబ్బబ్బా కాదు ఇంకో దానికి అది ఫేమస్ అన్నాడు. వీడు నా చేత టొబాకో అని చెప్పి చెదాగోట్లేడు. వీడు డిసైడ్ అయిపోయింది, గో ఫర్ 5th attempt అని చెప్పి ఇన్ని ఆలోచనలు 1.5 minutes తిరిగినాయి అనమాట. సార్ గుంటూరు ఇస్ ఆల్సో ఫేమస్ ఫర్ టొబాకో సార్. మరి ఎందుకు చెప్పలే ముందు అన్నారు. అంటే సార్ వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ ఇట్ ఈస్ ఫేమస్ సార్, ఇప్పుడు మాత్రం చిల్లీస్ బాగా ఫేమస్ సార్ అన్న. అంటే ఐ ట్రయింగ్ టు డైవర్ట్ మై సెల్ఫ్ టు చిల్లీస్, మనోడు మాత్రం టొబాకోలోనే కూర్చుంది. సరే బాబు, నువ్వు కనుక పొరపాటున డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గుంటూరు అయితే టొబాకోని ప్రమోట్ చేస్తావా అపోజ్ చేస్తావా అన్నది. కానీ నా మీద పడతారు ఏందో టొబాకో అనుకోని. సో ఐ వాస్ half minute ఏం చెప్పాలి అర్థం కాలేదు. అండ్ అగైన్ సమ్హౌ సంథింగ్ స్పార్క్డ్. ఐ సెడ్ సార్ నేను కనుక గుంటూరు కలెక్టర్ అయితే అఫ్ కోర్స్ టొబాకోని అపోజ్ చేస్తాను, కానీ వెంబటినే నేను బ్యాన్ చేయను. ఐ విల్ డూ ఇట్ ఇన్ ఎ ఫేజ్ వైజ్ మేనర్. ఓకే, ఫేజ్ వైజ్ మేనర్లో ఐ విల్ డూ ఆల్టర్నేటివ్ క్రాపింగ్. ఐ విల్ ప్రమోట్ ఆల్టర్నేటివ్ క్రాపింగ్ ఫర్ ద ఫార్మర్స్ అండ్ ఐ విల్ ఆల్సో డూ ద రిహాబిలిటేషన్ ఫర్ ద స్మోకర్స్. సో ఫేజ్ వైజ్గా చేస్తాను అన్నా. నేను ఎప్పుడైతే ఇట్లా ఫేజ్ వైజ్గా చేస్తాను, ఫార్మర్స్కి ఆల్టర్నేటివ్ క్రాప్ ఇస్తాను, స్మోకర్స్ని రీహాబిలిటేట్ చేస్తాను అన్నాడు. సో ఆబ్వియస్లీ తన ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ మారిపోయింది. ఓకే, మనోడు నేను అనుకున్నా కానీ కొంచెం మెచ్యూర్డ్ ఆన్సర్ ఇచ్చాడు అని చెప్పేసి. ఇంకా దాని తర్వాత చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగారు, ఉమ్మేశం
అయిపోయింది. ఆప్షన్ చూసింగ్ అనేది చూసింగ్ ఏ గర్ల్ ఫ్రెండ్. ఎవడి ఇష్టాలు వాడుకుంటాయి. నాకు జియోగ్రఫీ నచ్చింది, నీకు షార్ట్ చూస్తే నీకు పొలిటికల్ సైన్స్ నచ్చచ్చు, చూసే కళ్ళని బట్టి ఉంటుంది. అంతేనా? అంటే ఆన్సర్ రైటింగ్ ఇప్పుడు బాగా రాస్తున్నాం కదా, ఇంకా క్లారిటీ ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఏం చేశానంటే స్టార్టెడ్ డూయింగ్. నాకు ఒక క్లారిటీ ఉంది. నా టార్గెట్ ఏంటంటే నా ముందు రాసిన ఆన్సర్కి నా ఆన్సర్ దిద్దేటప్పుడు అరే వీడు ఆన్సర్ కుమ్మేశాడు అనాలి. నా వెనక రాసిన వాడికి అసలు మార్క్స్ రాకూడదు. అంటే మనం అంత బాగా రాయాలి. ఓకే, సో ఆన్సర్ బాగా రాయడంతో పాటు ఐ యూస్ టు పెయింట్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గాంధార స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్ అని అడిగారు. నాకు అసలు ఆ టాపిక్ మీద బీభత్సమైన క్లారిటీ ఉంది. 6 minutesలో ఆన్సర్ రాలేకపోతే 5 minutesలో వాడు అడిగిన దానికన్నా 2 points ఎక్కువ రాశాను. 1 minuteలో ఆ బుద్ధ స్టాట్యూ వేసేసాను. సో ఐ కెన్ పెన్సిల్ తీసుకొని ఐ కెన్ డ్రా వెరీ ఫాస్ట్. ప్రాక్టీస్ చేశాను. గాంధారాన్ని వస్తే నేను ఈ బుద్ధ బొమ్మ వేయాలని ప్రాక్టీస్ చేశాను. సో నాకు ప్రతి టాపిక్కి కంటెంట్తో పాటు ఒక యూనిక్ ఫ్యాక్టర్, ఫ్లో చార్టా, డయాగ్రామా, లేకపోతే ఏమైనా బాక్స్, ఏమైనా కోట ఏంటి అనేది. నేను 25 ఆన్సర్స్ రాస్తే ఆన్సర్తో పాటు 25 యూనిక్ థింగ్స్ ఉంటాయి. సబ్జెక్ట్స్ ఆటోమేటిక్గా నీ కంటెంట్ మీద క్లారిటీ ఉంటే యూ కెన్ కోరిలేట్. ఒక టాపిక్ చదివేటప్పుడు ఒకటైతే చేసుకునేవాడిని, ఈ టాపిక్కి సంబంధించిన ఎకనామిక్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటి, జియోగ్రఫికల్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటి, పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటి, అలా చదువుకునేవాడిని. సో ఐ యూస్ ఇంటర్లింక్. అదే ఐ థింక్ ద మోర్ యూ రీడ్, ద మోర్ యూ హ్యావ్ క్లారిటీ, ద మోర్ ద ఇంటర్లింకింగ్ యూ డూ. ఒకవేళ మీరు ఇంటర్లింకింగ్ చేయలేకపోతున్నారంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ క్లారిటీ ఆన్ ద కంటెంట్ యూ ఆర్ డూయింగ్. అండ్ కోర్స్ ఆఫ్ టైం ఎప్పుడైతే క్లారిటీ పెరుగుతుందో ఇంటర్లింకింగ్ అనేది పెరిగింది. అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ అడుగు. నువ్వు ఒక టాపిక్ చదివిన తర్వాత నీ పక్కనోడికి నువ్వు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వాడికి క్లియర్గా టాపిక్ అర్థమైంది అంటే నీ క్లారిటీ ఉన్నట్లు, వాడికి అర్థం అవ్వలేదంటే నీ క్లారిటీ లేనట్లు. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్, సో యూ డిస్కస్ వెన్ యూ కన్వే. ఓకే, ఊరికే చదివితే కనుక మర్చిపోతాం. అండర్స్టాండింగ్ ఉండి క్లారిటీ ఉంటే కనుక టాపిక్ అనేది మర్చిపోం. మేబీ ఒక పాయింట్ తక్కువ గుర్తుంటుందేమో కానీ కాన్సెప్ట్ అనేది గుర్తుంటుంది. వైరస్ ఫేమస్ కేరళలో ఏంటంటే హెల్త్ సిస్టమ్ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. సపోజ్ మీకు ఎవరికైనా జ్వరం వచ్చింది అనుకో, ఇక్కడ టాబ్లెట్ ఇచ్చి పంపిస్తారు. కేరళలో శాంపుల్ తీసుకొని అసలు ఎందుకు వచ్చింది వీడికి జ్వరం, ఏ వైరస్ వల్ల వచ్చింది, ఒకవేళ వీడికి వచ్చిన జ్వరం అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుందా అని చెప్పి శాంపుల్ తీసుకొని టెస్ట్ చేస్తారు. సపోజ్ జికా వైరస్ ఇవన్నీ వచ్చినాయి. జికా వైరస్ ఇస్ ప్రివలెంట్ ఇన్ మెనీ అదర్ స్టేట్స్, బట్ కేరళ ఇస్ ద ఓన్లీ స్టేట్ హ్యావింగ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టు టేక్ శాంపుల్స్, టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఇస్ ద వైరస్ అండ్ టు టేక్ మెజర్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, అండ్ ఇంకోటి కేరళ స్టేట్ విల్ నెవర్ ఫీల్ షై. నాకు ఈ వైరస్ వచ్చిందని చెప్పుకోవడం, దాచిపెట్టడం అనేది వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు. దే విల్ బి వెరీ ట్రాన్స్పరెంట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేరళలో 4000 కేసులు వచ్చినాయంటే 4000 కేసులు మాత్రమే వచ్చినాయి. ఓకే, అదే మిగతా స్టేట్స్లో 5000 కేసులు వచ్చినాయంటే 50,000 మందికి వచ్చి ఉంటుంది, అందులో 5,000 మంది మాత్రమే టెస్ట్ చేయించుకొని ఉంటారు. సో దట్స్ ద డిఫరెన్స్. సో కేరళ నెవర్ ఫీల్స్ షై ఇన్ గివింగ్ ఇట్స్ ట్రాన్స్పరెంట్ డేటా. భరత్ అనే నేను సినిమా చూసారు మీరు? సో భరత్ అనే నేను సినిమాలో వాడు ఏ పాయింట్స్ అయితే చెప్తారో ఒక 20 years బ్యాక్ కేరళలో ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 1 lakh crore బడ్జెట్ ఉంటే కనుక స్టేట్లో 50,000 crore అనేది
డైరెక్ట్గా లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్స్కి ఇచ్చేస్తారు. స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏం చేయదు, వాళ్ళ అకౌంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది April 1st. ఓకే, వాళ్ళు అగైన్ దే విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ బడ్జెట్స్. వాళ్ళకు ఒక అసెంబ్లీ ఉంటుంది ప్రతి పంచాయతీకి, మున్సిపాలిటీకి. అక్కడ వాళ్ళు బడ్జెట్ ప్రవేశపెడతారు అనమాట. ఇక్కడ ఫినాన్స్ మినిస్టర్ ఎలా ప్రవేశపెడతారో ప్రతి పంచాయతీలో, ప్రతి మున్సిపాలిటీలో వాళ్ళు అలా ప్రవేశపెడతారు. పెట్టి ఓకే ఈ సంవత్సరం ఈ పంచాయతీకి 8 కోట్లు వచ్చింది, నేను 2 కోట్లు పెట్టి పాండ్ రెనోవేట్ చేస్తా, 2 కోట్లు పెట్టి రోడ్ వేయిస్తాను, 1 కోటి స్కూల్ రెనోవేషన్ చేయించడానికి ఉపయోగిస్తాను అని చెప్పేసి వాళ్ళకు బడ్జెట్ ప్రవేశపెడతారు. అది పాస్ చేస్తారు, అది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. దట్స్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఏం రాలేదు. కేరళలో పొలిటికల్ ప్రెజెస్ ఉండవు. ఇందాక అదే డిస్కషన్. ఆంధ్ర కాకుండా కేరళ వచ్చినందుకు ఏమైనా రిగ్రెట్స్ ఉన్నాయంటే నో రిగ్రెట్స్. అస్సాం వచ్చినా రిగ్రెట్ ఉండేది కదా. గొడవ పట్టడం వేరు, కన్విన్స్ చేసి చేయించడం వేరు. దట్స్ ఎ పార్ట్ అండ్ పార్సల్. మాస్క్ తీసి అడిగేసి లోకల్స్ వాళ్ళు పేపర్లో చూసుకుంటారు సార్. నార్మల్గా పీపుల్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు అడుగుతారు కదా, అంటే మీ సార్ అన్న మేడం అన్న ఇంకా ట్యాగ్లైన్ డైవిజం అంటే మీరు లో అండ్ అది లో లెవెల్ ఆఫీసర్స్. ఒక ప్యూన్ని నువ్వు సార్ అనాల్సిన అవసరం లేదు. సో దోస్ థింగ్స్. బట్ హైయర్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ దేసే. అండ్ ఇంకోటి, సార్ అనాల్సిన అవసరం లేదు, మేడం అనాల్సిన అవసరం లేదు. దెన్ వేర్ సర్వెంట్స్. కేరళలో తన ఫస్ట్ టైం క్యారవాన్ టూరిజం ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు తెలుసా. సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ తన అచీవ్మెంట్, ఎంటైర్ బాహుబలి టీమ్ కేరళ ఫ్లడ్స్కి వచ్చారు. వాళ్ళందరూ అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేశారు. అండ్ అల్లు అర్జున్కి సార్ అంటే చాలా ఫేవరెట్. యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ ఎక్కువసేపు మాట్లాడాను. యాక్చువల్లీ I have done a very good work when I am a trainee collector. Okay, usually trainee collector గా మంచి వర్క్ చేస్తే you will get the best subdivision. Okay, సో ఒక రోజు నాకు జియో వచ్చింది. I was posted as Fort Kochi sub collector. Fort Kochi is the epitome of sub collectorships. Sub collectorships లో బెస్ట్ ఏంటి అంటే Fort Kochi అన్నమాట. It's within the Kochi city. It's a very ancient city. అక్కడ లెజెండ్స్, అమితాబ్ ఖాన్ సార్ దగ్గర నుంచి ఆల్ వినోద్ రాయ్ సార్ దగ్గర నుంచి ఆల్ లెజెండ్స్ ఆర్ ద సబ్ కలెక్టర్స్. సో భయంకరంగా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను. అదే రోజు సాయంత్రం ఇంకో జియో వచ్చింది, చేంజింగ్ మీ ఫ్రమ్ ఫోర్ట్ కొచ్చి టు అలప్పి. అలప్పిలో ఏంటంటే ఇప్పటిదాకా ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అనేవాడు సబ్ కలెక్టర్గా లేడు. యూజువల్గా ప్రమోటివ్ ఆఫీసర్స్ ఆర్డీఓస్గా పనిచేశారనమాట. అలాంటి దానిలో తీసుకెళ్ళి నన్ను సబ్ కలెక్టర్గా వేశారు. పొద్దున ఎంత ఆనందం ఉందో, సాయంత్రానికి అంత. సరే అలప్పి వచ్చింది. మా బ్యాచ్మేట్స్ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ ఉమేష్, కంగ్రాచులేషన్స్ ఎక్స్, కంగ్రాచులేషన్స్ వై అని చెప్పేసి నాకు మాత్రం పావం కృష్ణ అని పెట్టారు. పావం అంటే మలయాళంలో పాపం అని. నాకు అర్థం కాలేదు, కంగ్రాట్స్ చెప్పట్లేదు ఏంటి వీళ్ళు పావం అని చెప్తున్నారు ఏంటి అని. ఒక మలయాళీ ఫ్రెండ్ ఉంటారు, లైక్ బ్యాచ్మేట్స్ ఉంటారు కదా మలయాళీ, అడిగే ఫోన్ చేసి ఏంటి అలప్పి వస్తే అందరూ పాపం అంటున్నారు. ఏం లేదు, అక్కడ 5 ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు, మీ సబ్ డివిజన్లో ఉన్నారు. మంచిదే కదా అన్న. అందులో 4 మినిస్టర్లు అన్నారు. ఓహో, మరి 5వ వాడు అంటే మినిస్టర్ కాదు, లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ అన్నారు. ఓహో, నాకే ఈ బోనస్ ఉందా అని చెప్పేసి ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ ఏ సబ్ డివిజన్ వేర్ ఐ హ్యావ్ 5 MLAs, అమాంగ్ దెమ్ 4 are ministers and 1 is the leader of opposition. Now think of how to manage it. అందుకే యూజువల్గా అలప్పి అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ హబ్ ఆఫ్ పొలిటీషియన్స్. ఆల్ ద స్టాల్వర్డ్స్, వాయిలర్ రవి, విత్ ఆల్ ది స్టాల్వర్డ్స్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ అలప్పి అనమాట. సో బోనస్ కొట్టాను అనమాట అనుకోని వెళ్ళా. కూర్చోటానికి ఆఫీస్ లేదు. నా ఆఫీస్ రూమ్లో ఏంటంటే ఎవరైనా 4 వస్తారనుకోండి, 3 కూర్చోవచ్చు, ఒకరు మాత్రం నుంచోవాలి. 5వ వాడు వచ్చాడు అనుకోండి, బోనస్ ఏంటంటే తలుపు ఓపెన్ చేసి వాడిని తలుపు దగ్గర నుంచోబెట్టాలి. సో పొరపాటున 6వ వాడు వచ్చాడు అనుకోండి, మీరు ఆగానే నేనే బయటకు వస్తాను అనాలి. సో ఎందుకంటే ఆర్డీఓ అనేవాడికి ఎప్పుడు ఒక ఫెసిలిటీస్ ఉండవు. ఒక ఐఏఎస్ వచ్చినప్పుడు క్రియేట్ అయ్యే ఆఫీస్ స్పేస్ అనేది ఒక ఆర్డీఓకి ఉండదు. సో ఈ బోనస్లు అన్నీ వచ్చినాయి. సో ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్. సో అక్కడ అసలు సబ్ కలెక్టర్ అంటే తెలియదు, వాళ్ళకి కలెక్టర్ అంటే తెలుసు కానీ సబ్ కలెక్టర్ అంటే ఏదో చిన్న పోస్ట్ అనుకునే వాళ్ళు అనమాట. అయిపోయింది. బట్ ఐ ఫెల్ట్ ఓకే ఫైన్, దిస్ ఇస్ రియాలిటీ.
గవర్నమెంట్ నాకు ఇచ్చింది అలపి నేను వర్క్ చేయాలని. సో ఐ హ్యావ్ వన్ హ్యాబిట్, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఫస్ట్ ఐ గో టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్పాట్. నేను ప్రతి ప్లేస్కి వెళ్ళి ఐ విల్ స్టే దేర్ ఆర్ ఐ విల్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్, సీ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ దెన్. సో అట్లా దాదాపు ఒక 6 months అయిన తర్వాత 2018 ఆగస్ట్ ఫ్లాగ్ హోయిస్టింగ్ అయింది. అయిపోయిన తర్వాత దెర్ ఆర్ వెరీ హై రెయిన్ఫాల్. ఆ టైంలో బాగా రెయిన్ ఎక్కువ ఉంది. మా డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ ఏంటంటే చెంగనూరు అని చెప్పేసి అలపిలో సహభాగం చెంగనూరు సబ్ డివిజన్, సహభాగం అలపి సబ్ డివిజన్. అలపి సబ్ డివిజన్కి నేను సబ్ కలెక్టర్ని, చెంగనూరుకి ఏంటంటే ఒక ఆర్డీఓ హెడ్ అనమాట. అక్కడికి వెళ్ళాడు ఇన్స్పెక్షన్కి. కానీ వర్షం బాగా పడటం వల్ల దేర్ వాజ్ ఎ ఓవర్ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్. ఆ బ్రిడ్జ్ అనేది టెంపరీగా ఆపారు. సో మై కలెక్టర్ వాజ్ స్ట్రక్ దేర్. సో ఫినాన్స్ మినిస్టర్ ఏంటి, ఫినాన్స్ మినిస్టర్ ఈజ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ అలపి. ఆయన ఒక రివ్యూ పిలిచాడు, ఏంటి వర్షాలు ఏంటి విషయం ఏంటి అని చెప్పేసి. సో కలెక్టర్ ఫోన్ చేసి నేను లేను, నువ్వు అటెండ్ అవ్వు అన్నాడు. సో ఐ అటెండెడ్ కోఇన్సిడెంటల్లీ ఫర్ ఎ రివ్యూ మీటింగ్ ఆఫ్ దిస్ రెయిన్ఫాల్. అయిపోయినప్పుడు ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాడు అన్నాడు, సార్ అక్కడ వాటర్ లెవెల్ ఇంత పెరిగింది అన్నాడు. సో అక్కడ నాకు క్లారిటీ ఉంది, అక్కడ వాటర్ లెవెల్ 2 meters కనుక పెరిగితే ఓకే, దెన్ కుట్టనాడు అనే ఏరియాలో 1.5 meter ఈజీగా పెరిగింది. కుట్టనాడు అనే ఏరియాలో 1.5 meter పెరిగిందంటే మొత్తం ఇదైపోతుంది. కుట్టనాడు అంటే ఏంటంటే ఒక 300 ఏళ్ల క్రిందట ఒక లేక్ ఉండేది. ఓకే, ఒక ఫారెన్ పీపుల్ అక్కడ రాజు బోట్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఆ ఫారినర్ అక్కడ వాటర్ని టేస్ట్ చేశాడు. టేస్ట్ చేసినప్పుడు సాల్ట్ వాటర్ అనిపించలే వాడికి, అలానే పోర్టబుల్ డ్రింకింగ్ వాటర్ లాగా అనిపించలేదు. వాడు కొంచెం రీసెర్చ్ చేశాడు. ఆ రీసెర్చ్లో వాడికి తెలిసింది ఏందయ్యా అంటే, ఈ అలపిలో ఉన్న వెంబనాడు లేక్కి 4 rivers వచ్చి కలుస్తున్నాయి. 4 డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి వచ్చి కలుస్తున్నాయి. 4 డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ మినరల్స్ని తీసుకొచ్చి ఆ లేక్లో ఇయర్స్ నుంచి కలుపుతున్నాయి. కాబట్టి ఏమైంది, ఆ మినరల్స్ అన్నీ ఆ లేక్ బెడ్లో డిపాజిట్ అయి ఉన్నాయి అన్నమాట. ఆ మినరల్స్ అనేవి చాలా రిచ్గా ఉండటం వల్ల వాటర్ టేస్ట్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది. సో ఈ ఫారినర్ ఏం చేశాడు, ఇక్కడ బాగా మినరల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఈ లేక్ బెడ్ మీద కనుక మనం పంట పండిస్తే సూపర్గా ఉంటుందని చెప్పి మనోడు ఏం చేశాడు, ఒక బాక్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశాడు. ఒక బాక్స్ మట్టితో 4 గోడలు కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఆ గోడల మధ్య ఒక 10 ఎకరాల్లో ఫార్మింగ్ డెవలప్ చేశాడు. ప్యాడీ, ఆబ్వియస్లీ మినరల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, నువ్వు ప్యాడీ గ్రో చేస్తే సూపర్ హార్వెస్ట్ వస్తుంది. సో సూపర్గా హార్వెస్ట్ వచ్చింది. సో ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైం ఏం జరిగినాయి, ఇలాంటి బాక్సెస్ అనేవి hundreds డెవలప్ అయ్యాయి. టెక్నాలజీ పెరగటం వల్ల ఒక్కొక్క బాక్స్లో 1000 acres, 5000 acres, 500 acres అలా డిఫరెంట్ బాక్సెస్ వచ్చింది. సో మీరు చూసుకుంటే లేక్లో ఒక బాక్స్ ఉంటుంది, ఆ బాక్స్ చుట్టూ లేక్ ఉంటుంది, ఆ బాక్స్ మధ్యలో ప్యాడీ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, ఆ బాక్స్ మీద చిన్న చిన్న గుడిసెలు ఉంటాయి. ఆ గుడిసెల్లో అక్కడ రైతులు నివసిస్తారు అనమాట. సో దిస్ ఈస్ కుట్టనాడు. ఒకసారి ఊహించుకోండి, వాటర్ లెవెల్ రైజ్ అయితే ఏమైంది, ఈ వాటర్ ఆ గుడిసెలన్నిటిని నెట్టేసి ప్యాడీ ఫీల్డ్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఇంకా రైజ్ అయితే ఆ బాక్స్ అనే వాటర్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. సో 1.5 meter రైజ్ అయితే కనుక అవి వెళ్ళిపోతాయి. సో ఐ హ్యావ్ ఎ వెరీ క్లియర్ పర్సెప్షన్ దట్ ఇక్కడ 2 meters కనుక రైజ్ అయింది అంటే చెంగనూరులో నెక్స్ట్ 48 hours ఆ వాటర్ని ఎక్కడికి వస్తాయంటే కుట్టనాడులోకి వస్తాయి. సో కుట్టనాడు విల్ బీ ఇన్ వాటర్. సో నేను ఫినాన్స్ మినిస్టర్కి చెప్పాను అనమాట, సార్ ఇరిగేషన్ స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం అక్కడ 2.5 meters రైజ్ అయింది, సో కుట్టనాడు విల్ బీ ఇంపాక్టెడ్. సో అక్కడ చాలామంది మలయాళీస్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్స్ ఉంటారు కదా, కూర్చున్నారు. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, సార్ కుట్టనాడులో ఎప్పుడు ఫ్లడ్స్ వస్తూనే ఉంటాయి, వాళ్ళకి స్విమ్మింగ్ వచ్చు, సో దే విల్ సర్వైవ్ అన్నారు. స్విమ్మింగ్ 1 అడుగు 2 అడుగులు ఫ్లడ్ రావటం వేరు, 1.5 meter 2 meters రావటం వేరు. అక్కడ అన్ని గుడిసెలు, 1.5 meter అంటే గుడిసెలన్నీ ఇదైపోతాయి. సో దేర్ వాజ్ లాట్ ఆఫ్ అపోజిషన్. నేను అక్కడ లోకల్ వాడిని కాదు, నాకు తెలియదు అని చెప్పేసి వాజ్ వెరీ అడమెంట్ దట్ సార్ నో వీ హ్యావ్ టు ఎవాక్యుయేట్. సో మా ఫినాన్స్ మినిస్టర్ కూడా నా మీద నమ్మకం ఉంచి వాజ్ కన్విన్స్డ్ దట్ ఓకే, నేను కృష్ణతేజ చెప్పింది నమ్ముతాను, వీ హ్యావ్ ద స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ హీ ఈస్ హ్యావింగ్ క్లారిటీ. సో నైట్ 12కి వీ కన్విన్స్డ్ ఎవ్రీవన్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ఎవాక్యుయేట్. ఎప్పుడు ఎవాక్యుయేట్ చేయాలి, ద నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ వీటన్నిటికీ రోడ్స్ ఉండవు, రైల్వే లేదు, ఓన్లీ మనం బోట్స్ పంపించి బోట్స్లో నుంచి వాళ్ళని తీసుకురావాలి. ఎందుకంటే అవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి, లేక్ మధ్యలో ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ గొడవ, సార్ బోట్స్లో ఏమైనా బోట్ మునిగిపోతే
బోట్ నుంచి ఎవడైనా పడిపోతే ఎవడు బ్లేమ్ తీసుకుంటాడు? ఫినాన్స్ మినిస్టర్ చెప్పాడు, ఓకే మేము ఇద్దరం తీసుకుంటాము, మీకు ఇబ్బంది ఏం లేదు, ఎట్ ద ఎండ్ వీ విల్ టేక్. సో మార్నింగ్ 4:30కి నేను ఒక స్పాట్లో, ఫినాన్స్ మినిస్టర్ ఒక స్పాట్లో ఉండి వి స్టార్టెడ్. నేనేమో బోట్స్ పంపించడం ఆ ప్లేస్కి, ఫినాన్స్ మినిస్టర్ ఏమో బోట్స్ రిసీవ్ చేసుకోవడం. దిస్ ఇస్ వాట్ ద ట్రయాంగిల్ వీ హ్యాడ్. మేము వెళ్ళిపోతే బోట్స్ పంపించాం. పీపుల్ ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు కమ్. ఎందుకు? బికాస్ దే సైడ్ ఎవ్రీ ఇయర్ మాకు ఫ్లడ్స్ వస్తాయి కాబట్టి మేము రాము అని. సో ఆబ్వియస్లీ నేను వాళ్ళు రానంటే నేనేం చేస్తాను, పోలీసుని పంపించాను, ఫోర్స్ఫుల్గా లాక్కొని తీసుకొచ్చాను. ఫోర్స్ఫుల్గా లాక్కొని తీసుకొస్తే మీడియా ఏం చేస్తుంది, బలం ప్రయోగించిన ఉమ్మేశారు. సో ఆబ్వియస్లీ పైనుంచి ప్రెజర్ రావడం మొదలుపెట్టింది, ఎందుకు అనవసరంగా వాళ్ళు ఎవాక్యువేట్ చేస్తున్నారు, అవసరం లేదు కదా అని చెప్పేసి. బట్ ఐ హ్యావ్ ద ఫినాన్స్ మినిస్టర్ విత్ మీ హూ హ్యాండిల్ ద ఎంటైర్ థింగ్. హీ కన్విన్స్డ్ ద పొలిటికల్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్, వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇస్ కరెక్ట్ చెప్పి ఆయన కన్విన్స్ చేశాడు. సో ఆ రోజు సాయంత్రం 6కి వీఆర్ ఏబుల్ టు ఎవాక్యుయేట్ ద ఎంటైర్ అప్పర్ కుట్టనాడు. అప్పర్ కుట్టనాడు అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద కుట్టనాడు అనమాట. అండ్ నైట్ 9 o'clockకి ద ఎంటైర్ అప్పర్ కుట్టనాడు ఈజ్ విత్ 9 feet అబోవ్ వాటర్ వచ్చింది. అంటే దెర్ ఇస్ నో బాక్సెస్ వీ కెన్ సీ ఓన్లీ కోకోనట్ ట్రీస్ హ్యావింగ్ అదర్ లీవ్స్ ఆఫ్ ద కోకోనట్ ట్రీస్, అది మాత్రం. సో నెక్స్ట్ ఎవాక్యుయేట్ చేసాం అండ్ అక్కడికి ద సేమ్ 9 feet వచ్చినాయి. సో వీ ఎవాక్యుయేటెడ్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ 3 days ఆల్ ద 2.2 lakh people along with their animals and everything. సో ఫైనల్గా ఎప్పుడైతే మేము ఎవాక్యుయేట్ చేస్తామో ఎవ్రీవన్ స్టార్టెడ్ అప్రిషియేటింగ్ ఇట్. ఓకే ఫైన్, ఈ రోజు వీళ్ళు తీసుకున్న దృష్టి అనేది కరెక్ట్ అని చెప్పేసి. సో అయిపోయింది, ఎవాక్యుయేట్ చేస్తాం. ఐ ఫెల్ట్ ఓకే ఫైన్, ఐ ఫెల్ట్ హీరోయిక్ ఆబ్వియస్లీ. సో ఇంటికి వెళ్ళాను, పనుకుంటే ఫోన్ల మీద ఫోన్లు అర్థం కాలే ఒక్క నుంచి, ఏంటి ఇన్ని ఫోన్లు వస్తున్నాయని. లైక్ నౌ ఎవాక్యుయేట్ చేసిన పీపుల్ అందరినీ తీసుకెళ్ళి స్కూల్స్లో, కాలేజ్లో పెట్టారు. టాయిలెట్స్లో ఫుడ్ లేదు. సో ఇట్స్ లైక్ ఐ మీన్ న్యూ ఆఫీసర్. నేను మీలానే చదువుకొని అక్కడికి వెళ్ళాను అంతే. నేను ఎప్పుడు డిజాస్టర్ మేనేజ్ చేయలేదు. ఓకే, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ మేనేజింగ్ ఆర్ హ్యాండ్లింగ్ ఎనీ డిజాస్టర్. ఫోన్ల మీద ఫోన్స్. ఐ వాస్ షాక్డ్. 3 days ఐ వాస్ కంప్లీట్లీ ఇన్ వాటర్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ లాస్ట్ డే అయితే ఇక్కడ దాకా వాటర్ ఉంటే మొబైల్ ఫోన్ ఇలా చేతిలో పెట్టుకొని కొంతసేపు ఈ చేతిలో పట్టుకుని ఉండేవాళ్ళం, బికాజ్ మొబైల్ ఇస్ ఓన్లీ సోర్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఫర్ అస్. సో అట్లా అయిపోయి వచ్చిన తర్వాత కాల్స్ భయంకరంగా రావటం మొదలుపెట్టినాయి. సో ఐ స్విచ్డ్ ఆఫ్ ద మొబైల్ ఫర్ 1 hour. ఐ హ్యావ్ ఎ హ్యాబిట్, whenever I feel tensed or whenever I feel like chaotic, I go for a jog or I'll go for a ride. So నేను 1 hour రైడ్కి వెళ్ళాను. I thought like what is happening? ఓకే, 2.5 లక్షల మంది కుట్టనాడు నుంచి అలపికి తీసుకొచ్చాం. 2.5 lakh is a big lot of people. Entire schools, entire colleges, entire auditoriums. Now they don't have proper provisions. ఏం చేయాలి? సో ఫస్ట్ థింగ్ వీ థాట్ వీ విల్ డూ ఈస్, అక్కడ గవర్నమెంట్ పీపుల్ని మేము అలాట్ చేసాం. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఇంటికి 5 కల్లా వెళ్ళిపోతున్నారు, పొద్దున్నే నీట్గా రెడీ అయ్యి 10కి వస్తున్నారు. వాళ్ళకి నైట్ ఏం ఫుడ్ పెడుతున్నారో, క్లీనింగ్ జరుగుతుందా, నైట్ కొనుక్కున్నది ఏం అర్థం కావట్లేదు. సో ఐ టోల్డ్ టు మై కలెక్టర్, సార్ లెట్ us హ్యావ్ ఏ ఆర్డర్. ఎవరినైతే పోస్ట్ చేసాం వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళటం కుదరదు. దే హ్యావ్ టు బీ దేర్ ఇన్ ద ప్లేస్, దే హ్యావ్ టు స్లీప్ దేర్, దే హ్యావ్ టు ఈట్ దేర్. ఓకే అని చెప్పి ఒక ఆర్డర్ పాస్ చేసాం. ఎప్పుడైతే ఆర్డర్ పాస్ చేసామో దెర్ వాజ్ ఎ అపోజిషన్ ఫ్రమ్ ద యూనియన్స్. దెన్ అగైన్ వీ హ్యావ్ ద బ్యాకింగ్ ఆఫ్ ద పొలిటికల్ బాసెస్ బికాస్ వీ కన్విన్స్ దెమ్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వాట్ ఎవర్ డెసిషన్ ఐ టుక్, ఐ జస్ట్ కెప్ దెమ్ ఇన్ఫార్మ్. సార్ ఇలా జరుగుతుంది, నేను చేద్దాం అనుకుంటా, నాకు మీ సపోర్ట్ కావాలి. సో ఆయన దృష్టిలో ఏంటి, నేను ఆయనకి చెప్పి చేశాను, ఎనీథింగ్ దట్ కమ్స్ హీ విల్ యాక్సెప్ట్ అండ్ హీ విల్ టేక్ దట్. సో ఆర్డర్ ఇచ్చాం. ఎప్పుడైతే ఆర్డర్ ఇచ్చామో వాళ్ళకు క్లారిటీ వచ్చింది గవర్నమెంట్ పీపుల్కి, ఇక్కడేమనుకోవాలి, ఈ వాటర్ తాగాలి, ఈ ఫుడ్ తినాలి. నౌ దే స్టార్టెడ్ కన్సిడరింగ్ మోర్. ఓకే, వాటర్ లేకపోతే వాళ్ళకున్న కాంటాక్ట్స్ వాటర్ తెప్పించుకోవటం, ఫుడ్ లేకపోతే వాళ్ళకున్న కాంటాక్ట్స్ రేషన్ షాప్ నుంచి ఫుడ్స్ తెప్పించుకోవటం, క్లీనింగ్ లేకపోతే వాళ్ళందరూ కలిసి క్లీన్ చేసుకోవటం మొదలుపెట్టారు. సో స్లోలీ వీ స్టార్టెడ్ మేనేజింగ్. సో 25 days వాళ్ళందరూ క్యాంప్స్లో ఉన్నారు. అండ్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ యూనిసెఫ్ వాళ్ళ టీం ఒక పెద్ద 2 లారీల్లో మెడిసిన్స్ తీసుకొని వచ్చింది. ఈ 2.5 lakh people అలపిలో ఉన్నారు, టైల్స్ 2 వారాల నుంచి ఉన్నారు, ఈ పాటికి ఏ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ స్ప్రెడ్ అయి ఉంటాయి అని చెప్పేసి. నాట్ ఈవెన్ ఎ సింగిల్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్ హ్యాస్ బిన్ అవుట్బ్రోక్, నాట్ ఈవెన్ ఎ సింగిల్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ ఫీవర్ ఆర్ ఎనీథింగ్, నాట్ ఈవెన్ ఎ సింగిల్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ ఫుడ్ పాయిజన్. ఎందుకు? గవర్నమెంట్ పీపుల్ అక్కడే ఉంటున్నారు కాబట్టి, వాళ్ళు అక్కడే పనుకుంటున్నారు కాబట్టి.
So they have more clarity about their lives. So yes, so UNICEF has given me an appreciation letter. Like it was shocking to us to see the entire thing, and we have doctors, మెడికల్ కాలేజ్ నుంచి డాక్టర్స్ అందరినీ తీసుకొని వాళ్ళ సపోర్ట్తో ప్రతిరోజు హెల్త్ క్యాంప్ చెక్ చేసేవాళ్ళు, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఎక్సెట్రా అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో అక్కడ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్స్ కూడా మాకు బాగా సపోర్ట్ చేసినాయి. సో లైక్ దట్ వీ మేనేజ్. అయిపోయింది, వాళ్ళు తిరిగి వెళ్ళిపోయారు. ఓకే, అమ్మాయి అయిపోయింది, కాపాడేసాం, రీహాబిలిటేషన్ చేసాం, ఇంక వెళ్ళిపోయారు, లైఫ్ ఈజ్ నార్మల్. బట్ లైఫ్ ఈజ్ నాట్ నార్మల్. వాళ్ళ ఇల్లులు 25 days వాటర్లో ఉన్నాయి. ఓకే, సమ్ హౌసెస్ హ్యావ్ బిన్ డిలాపిడేటెడ్, లోపల వస్తువులన్నీ పోయినాయి, దే లెఫ్ట్ విత్ నథింగ్. సో ఐ థాట్ ఓకే, అసలు ముందుంది ముసళ్ళ పండుగ అంటే ఇదేనేమో. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ద టైమ్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు డూ మోర్. నౌ హౌ టు డూ మోర్? ఓకే, చాలా మంది చాలా లైక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, కొంతమంది ర్యాండమ్ గా చేస్తున్నారు. అవసరం లేని వాళ్ళు, అవసరం వాళ్ళు అందరూ వాటర్ బాటిల్స్ పంపిస్తున్నారు. ఓకే, ఎట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ప్రతి ఇంట్లో వాటర్ బాటిల్స్ ఉన్నాయి. తినడానికి ఫుడ్ లేదు కానీ మినరల్ వాటర్ బాటిల్స్ మాత్రం ఉన్నాయి అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. సో కేఓటిక్ ప్రతి ఒక్కరు సహాయం చేద్దాం అనుకుంటారు. ఎట్ ద ఎండ్ ఎవ్రీ వన్ వాంట్ టు హెల్ప్, బట్ దే షుడ్ బి సమ్ డిసిప్లిన్ ఇన్ ద హెల్ప్. సో ఒక టీమ్తో వీ స్టార్టెడ్ ఏ ఫేస్బుక్ పేజ్ కాల్డ్ ఐ యామ్ ఫర్ అలప్. ఓకే, ఐ యామ్ ఫర్ అలప్ అనేది ఎందుకు పెట్టానంటే, ఈ రెస్క్యూ చేస్తున్న టైంలో కొంతమంది నువ్వు అలపేవాడివి కాదు కాబట్టి నీకేం తెలియదు అన్నారు కదా. సో వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పడం కోసం ద ఫేస్బుక్ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఐ యామ్ ఫర్ అలప్ అని పెట్టాను. పెట్టి ఒక పాడైపోయిన ఒక హాస్పిటల్ ఫొటోస్ తీసి ఇది రెనోవేట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ పీడబ్ల్యూడీ ఎస్టిమేట్ ప్రకారం 7.5 lakh అవుతుంది, ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక అడాప్ట్ చేసుకోండి అని పెట్టాను. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ హోప్స్, నాకు హోప్ అయితే లేదు ఎవడో తీసుకుంటాడని చెప్పి. బికాస్ నేను అప్పటిదాకా ఫేస్బుక్లో అగ్రెసివ్గా ఉండేవాడిని కాదు. ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ఉండేది, 3 days ఒకసారి ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేసేవాడిని అంతే. వాజ్ నెవర్ అగ్రెసివ్ ఇన్ ఫేస్బుక్. బట్ మై టీమ్ సజెషన్ మీ దట్ లెట్ us హ్యావ్ ద క్యాంపెయిన్ ఇన్ ఫేస్బుక్. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ ఫర్ అలప్ అని పెట్టా. 6 hours I got a phone call. She said, see, I'm ready to take it and tell me when I should transfer the money. ఎవరు అంటే యాంకర్ సుమా గారు, మీరు వినే ఉంటారు. షీజే అనమాట. నాకు అప్పుడు ఒక నమ్మకం వచ్చిందనమాట. ఓకే, ఫేస్బుక్ ఈజ్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ రీచ్, మనం కనుక దీన్ని కరెక్ట్గా ట్యాప్ చేసుకుంటే వీ కెన్ మేక్ ఇట్ ఏ బిగ్ క్యాంపెయిన్ అని చెప్పి. సో తను నెక్స్ట్ డే ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసింది. నౌ ఐ గాట్ కాన్ఫిడెన్స్, ఓకే వీ షుడ్ యూస్ ఫేస్బుక్. నౌ ఐ థాట్ ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ కొన్ని పనులు చేస్తుంది, గవర్నమెంట్ చేసే పనులని డూప్లికేట్ చేయకూడదు. గవర్నమెంట్కి చేస్తున్న పనికి రియాలిటీ కొంచెం గ్యాప్ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా. ఆ గ్యాప్ని ఈ క్యాంపెయిన్ ద్వారా మనం ఫిల్ చేద్దామని చెప్పి వెన్ ఐఎమ్ సర్చింగ్, నాకు ఒక డైరీ డెవలప్మెంట్ డైరెక్టర్ ఏం చెప్పాడంటే, ఆల్మోస్ట్ 300 cows చనిపోయినాయి, వాళ్ళకి అదే జీవనాధారం, మనం కనుక ఇచ్చేటట్లయితే కనుక ఇట్ విల్ బి నైస్ అని చెప్పి. సో ఒక కౌ ఫోటో తీసుకొని ఒక పోస్ట్ పెట్టామన్నమాట, ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక వీళ్ళకి డొనేట్ చేయండి అని. ఫస్ట్ డే ఎవరు డొనేట్ చేయలేదు, సెకండ్ డే ఎవరు డొనేట్ చేయలేదు, థర్డ్ డే ట్రోల్స్ రావటం మొదలుపెట్టినాయి, సబ్ కలెక్టర్ రావులను అడుగుతున్నాడు అని చెప్పేసి. సో నేనేం చేశాను, లైక్ మై ఫాదర్ అండ్ మై ఫాదర్స్ బ్రదర్ వాంట్ టు డొనేట్ సంథింగ్ టు కేరళ. నేను వాళ్ళని అడిగి ఆవుని ఇస్తావా అని. దే సెడ్ ఫైన్. సో ఫస్ట్ కౌ ఇట్లా మా వాళ్ళ ద్వారా ఇప్పించి దట్ బికమ్ ఎ బిగ్ న్యూస్. నెక్స్ట్ డే వీ గాట్ సిరీస్ ఆఫ్ కాల్స్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ, ఫ్రమ్ కెనడా, ఫ్రమ్ యూకే. సో వీ గాట్ 100 cows. ఓకే, నెక్స్ట్ 1 month 300 cows. సో డైరీ డిపార్ట్మెంట్కి ఏవైతే లాస్ అయిందో అది. నెక్స్ట్ యానిమల్ హస్బెండరీ డిపార్ట్మెంట్, కొంతమందికి మేకలు పోయినాయి, కొంతమందికి కోళ్ళు పోయినాయి. వి మేడ్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ థింగ్, వీ కెప్ట్, వీ గాట్ ఎవ్రీథింగ్. ఎప్పుడైతే 2-3 రోజుల్లో మాకు ఆవులన్నీ వచ్చేసినాయో, ఎప్పుడైతే 2-3 రోజుల్లో మేకలు ఇవన్నీ వచ్చేసినాయో, వీ బికమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్. ఓకే, ఫేస్బుక్ ఈజ్ ఎ బిగ్ థింగ్. నౌ there are 50,000 children in Kuttanadu who lost their school bags, everything. So we made a list. 50,000 మంది ఉన్నారు. We want school bags, notebooks, water bottles, etc. And we kept it. 2 days, we got 50,000 school kits. Then we have identified 8 schools. 8 schools damage అయినాయి, ఎవరైనా తీసుకుంటారా అని. 1 month, all 8 schools adopted. Then we have 9,000 women-headed families. వాళ్ళకి చాలా లాస్ అయినాయి. మేము లిస్ట్ పెట్టాం.
వి గాట్ ఎవ్రీథింగ్. సో డిసెంబర్ దాకా, ఆగస్ట్లో జరిగింది, డిసెంబర్ దాకా వాట్ ఎవర్ హ్యాస్ బీన్ లాస్ట్ వి కెప్ట్ ఇట్ ఇన్ ద ఫేస్బుక్, వీ గాట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. సో డిసెంబర్లో ఏమనుకున్నానంటే ఓకే ఫైన్, ఈ షార్ట్ టర్మ్ ఇంకా ఆపేద్దాం, బుక్స్ ఇవ్వటాలు, పల్లెలు ఇవ్వటాలు, పరుపులు ఇవ్వటాలు ఇవన్నీ ఆపేద్దాం. లెట్ us ఫోకస్ ఆన్ నౌ లాంగ్ టర్మ్. లాంగ్ టర్మ్ ఏంటి? ఎస్, ఐ హ్యావ్ టు గివ్ లైవ్లీహుడ్. ఎస్, ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ఇన్ఫ్రా. ఇన్ఫ్రాలో ఏంటి? హౌసెస్. సో మా టీము నేను డిస్కస్ చేసుకున్నాం, మా ఎన్ని హౌసెస్ టార్గెట్ చేద్దాం. దెర్ ఆర్ 500 houses that have been damaged in కుట్టనాడు. నేను చెప్పాను మనం 500 మన వల్ల కాదు, ఒక్కొక్క హౌస్ 6-7 lakhs అవుతుంది. సో లెట్ us ఫోకస్ ఆన్ 50 houses. సో 50 houses టార్గెట్ అనుకున్నాం. బట్ మా వాడు పాపం 50ని 500 చేశాడు తెలియక, అంటే ఇట్స్ ఎ టైపో. సో వీ వాంట్ 500 houses అని దిస్ అని చెప్పేసి. అండ్ ఫైనల్లీ వీఆర్ ఏబుల్ టు కన్స్ట్రక్ట్ 675 houses. సో డ్యామేజ్ అవ్వకుండా పేదవాళ్ళకి కూడా హౌసెస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసాం. లైక్ 150 houses రామోజీరావు గారు ఇచ్చారు, లైక్ 20 houses బాహుబలి టీమ్ ఇచ్చారు, లైక్ సత్యసాయి ట్రస్ట్ 200 houses ఇచ్చారు. సో వీఆర్ ఏబుల్ టు హ్యావ్ 675 houses ఫ్రమ్ ఐఎమ్ ఫర్ అలపి క్యాంప్. దాని తర్వాత లైవ్లీహుడ్, ఒక 5000 పీపుల్కి లైవ్లీహుడ్ పోయింది. కొంతమందికి బైక్ పోయింది, కొంతమంది గ్రాస్ కటింగ్ మిషన్ పోయింది, కొంతమందికి లైక్ దేర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్, సీవింగ్ మిషన్ పోయింది. సో వీ హ్యావ్ దట్ 6-7,000 పీపుల్స్ డేటా we kept. 2 months, every person got a new kit. And in the entire aspect, there is no transfer of money. మేము ఎవరికి పోయిందో వాళ్ళ మొబైల్ నెంబరు, వాళ్ళ అడ్రస్ పెట్టేవాళ్ళం, వీళ్ళు ఫోన్ చేసి డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ చేసి మాకు చెప్పి మా ద్వారా వాళ్ళకి ఇచ్చేవాళ్ళం. సో వీ నెవర్ టుక్ మనీ. ఎందుకంటే ఇందులో ఒక్క స్మాల్ మిస్టేక్ జరిగినా సరే ద ఎంటైర్ బ్లేమ్ ఫాల్స్ ఆన్ మీ. సో ఐ సెడ్ దేర్ విల్ నాట్ బి a transfer of money, there will be only donating of the material. సో ఈ రకంగా అయిపోయింది. సో బై ఏప్రిల్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సెటిల్డ్ అండ్ ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. ఐ గాట్ ఎ వెరీ గుడ్ నేమ్. ఐఎమ్ ఫర్ అలపి వాజ్ సెలెక్టెడ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ క్యాంపెయిన్ ఆఫ్ ఫేస్బుక్ అండ్ ఐ వాజ్ ఇన్వైటెడ్ టు ఫిలిప్పైన్స్ టు ప్రజెంట్ అబౌట్ ఐఎమ్ ఫర్ అలపి ఇన్ ద ఫేస్బుక్ వరల్డ్ కాన్ఫరెన్స్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డన్. సో ఐఎమ్ గెట్టింగ్ రెడీ ఫర్ ద మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్. యూ నో ఎలక్షన్స్ ఆర్ ద టఫెస్ట్ టైమ్స్ ఫర్ అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. ఓకే, ఎలక్షన్స్ ఆర్ టఫెస్ట్ టైమ్స్. మార్నింగ్ 6కి మొదలవుతే నైట్ 12కో 1కో వస్తాం అనమాట. Like it's the toughest and pristine. Like we can't take a chance. So election time lo I was completely going. 6కి వెళ్తే ఈవినింగ్ వచ్చేవాడిని. అలా వస్తున్నప్పుడు ఒక రోజు ఈవినింగ్ 8కో 8:30కో ఆఫీస్కి వచ్చాను. ఫ్రమ్ మార్నింగ్ 6కి వెళ్ళి 8:30కి ఆఫీస్కి వచ్చాను. వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, సార్ మీకోసం కొంతమంది ఫిషర్మ్యాన్ వెయిట్ చేస్తున్నారు సిన్స్ మార్నింగ్, ఏంటో విషయం తెలియదు, మేము చెప్పాము ఏదైనా ఉంటే పేపర్ మీద రాసి ఇవ్వండి సార్ చూస్తారని చెప్పేసి. వాళ్ళేమో ఇవ్వట్లేదు, మీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. సరే రమ్మన్నా. వాళ్ళు అన్నారు, సార్ మీరు వీళ్ళకి అది చేశారు, వీళ్ళకి ఇది చేశారు, వాళ్ళకి అది చేశారు, కానీ ఫిషర్మ్యాన్ మర్చిపోయారు సార్, మీరు మాకేమీ చేయలేదు మీరు అన్నారు. అంటే కేరళలో వాళ్ళు అడుగుతారు, దిస్ ఈస్ హౌ ద పీపుల్ ఆఫ్ కేరళ, మాకేం చేయలేదు సార్ మీరు అని చెప్పేసి దే స్టార్టెడ్. సార్ ఏం చేయమంటాం అన్న. సార్ మేము ఇన్లాండ్ ఫిషర్మ్యాన్, అంటే మేము సీలోకి వెళ్దాం, మాకు ఈ లేక్స్లో ఫిషింగ్ చేసుకుంటాం, మాకు ఒక 400 మందికి ఫిషింగ్ బోట్స్ పోయినాయి అన్నారు. ఎంత అవుతాయి అన్న. సార్ ఒక 50,000 అయితే ఒక బోట్ అన్నాడు. పాపం 400 మందికి 50,000 అంటే ఇన్వెస్టర్, అది అందులోనూ ఈ ఏప్రిల్ టైంలో వీళ్ళు వచ్చి అడిగినప్పటికీ తమిళనాడులో ఒక ఫ్లడ్ వచ్చింది, ఒరిస్సాలో ఇంకో ఫ్లడ్ వచ్చింది. సో డైల్యూట్ అయిపోతుంది, డోనర్ అనేవాడు డైల్యూట్ అయిపోతాడు. మేము అక్కడ చేస్తున్నాము, మేము ఇక్కడ చేస్తున్నాం అంటాడు. సో 400 మెంబర్స్కి 50,000 అనేది కష్టం అనుకొని సరే చూస్తానని చెప్పి పంపించేసాను. ఒకరోజు నేను దాని గురించి అంత ఆలోచించలేదు, రెండో రోజు ఆలోచించలేదు. ఒకరోజు నైట్ వెన్ ఐమ్ అబౌట్ టు స్లీప్ నాకు ఒకటి అనిపించింది, వాళ్ళు అంత ఇదిగా వచ్చి అడిగారంటే నా మీద నమ్మకంతో వచ్చి అడిగారు. రాదని నాకు తెలుసు, కానీ నా చేతిలో ఉన్నదేంటి, ట్రై చేయటం. సో అట్లీస్ట్ ఐ షుడ్ ట్రై. రాకపోయినా పర్లేదు, బట్ ట్రై చేయాలి కదా అని చెప్పేసి నైట్ పనుకునే ముందు ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ డీటెయిల్డ్ మెయిల్స్ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్. సో నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ 6:30 ఐ గాట్ ఏ కాల్ ఫ్రమ్ విప్రో stating that, so we have seen your mail, we are ready to give 100 boats అన్నాడు. I was shocked. అంటే మనం మన కోసం కాకుండా జెన్యూన్గా పేదవారి కోసం కనుక పనిచేస్తే, జనాల కోసం పనిచేస్తే దేవుడే చూసుకుంటాడు అని చెప్పేసి నాకు అనిపించింది. డూ యూ సీ ద కలేజా మూవీ? వాడు ఒక మాట అంటాడు, వాడి కోసం డబ్బు అడిగినప్పుడు ఎవడివ్వడు,
బట్ అక్కడ పనుకున్నోడి కోసం డబ్బు అడిగినప్పుడు ఇస్తారు. సో ఐ థాట్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ, దెర్ ఇస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మీనింగ్ ఇన్ ఇట్ అని చెప్పి 100 votes వచ్చినాయి. ఐ వాస్ ఈవినింగ్ జిఎంఆర్ వాళ్ళు కాల్ చేశారు. సో వీఆర్ రెడీ టు గివ్ 50 votes. ఓ మై గాడ్ అనుకొని, సో ఫైన్. నెక్స్ట్ డే వేరే వాళ్ళు కాల్ చేశారు. ఫైనల్లీ వి గాట్ 800 ఫిషింగ్ బోట్స్. 400 లేని వాళ్ళకి ఇచ్చాము, 400 కొత్త వాళ్ళకి డెవలప్ చేసి ఇచ్చాము. సో వీ గాట్ ద ఎంటైర్ ఫిషింగ్ బోట్స్. సో దట్స్ ద క్యాంపెయిన్ అబౌట్ I am for Alappi, and people still remember me in Alappi with my name. ఇప్పటికీ ఆంధ్ర వాళ్ళు ఎవరైనా హౌస్ బోట్లోకి వెళ్తే దే సే, డూ యూ నో కృష్ణ తేజ? సో దట్స్ ద రెప్యుటేషన్ ఐ బిల్ట్ ఇన్. సో Alappi అయిపోయింది. ఐ వాజ్ కంప్లీట్లీ ఇంటూ దిస్ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్. నా టెన్యూర్ అయిపోతుంది 2 years. చీఫ్ సెక్రటరీ దగ్గరికి వెళ్ళి, సార్ నాకు సోషల్ సర్వీస్ అనేది ఇష్టం, నన్ను సోషల్ జస్టిస్ డిపార్ట్మెంట్కి డైరెక్టర్గా వేయండి, బికాజ్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ ఇస్ బికమింగ్ ద కలెక్టర్. సో ఆ పోస్ట్ వేకెంట్ అవుతుంది కదా, నాకు ఇవ్వండి, ఐ వాంట్ టు డూ అని. అలానా అన్నారు. సో వెళ్ళాను. బయటకు వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ డే ఐ వాజ్ మేడ్ యాజ్ ద మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ కేరళ టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్. ఓకే, అగైన్ ఎవ్రీవన్ స్టార్టెడ్ కాలింగ్ మీ అంటే, అయ్యో నీకెందుకు ఇచ్చారు అది, అక్కడ యూనియన్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కదా, అది లాస్ట్లో ఉంది కదా అని చెప్పేసి. ఫైన్, ఇంకా జీవితం ఇటు చుట్టూనే తిరుగుతుంది. Alappi అయిపోయింది, ఇప్పుడు KTDC అనుకో. ఐ నెవర్ హ్యాడ్ ఎ హోప్ దట్ ఐ విల్ డూ సంథింగ్ ఇన్ KTDC. వెళ్ళాను, బట్ ఇన్ 2 years ఐ హ్యావ్ డన్ సంథింగ్ కాల్డ్ మిషన్ ఫేస్ లిఫ్ట్. KTDCలో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ మొత్తం, KTDC ఇస్ అయితే వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ హోటలింగ్ కంపెనీ అనమాట. ఓకే, అండ్ ఐ ఫెల్ట్ 28 yearsకి ఐ బికమ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, ఐ థాట్ దిస్ ద బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఎనీ గై గెట్స్. So I thought I will go. I have seen loss-making properties 45 ఉన్నాయి. I done the facelift for the entire 45 properties. Facelift ante as like I completely changed that properties into star category properties. Now KTDC is in profit. So KTDC అయిపోయింది. Then seeing my performance, now I was promoted as Director of Kerala Tourism. Now in Director of Kerala Tourism, I brought something called Caravan Kerala, where you will go and stay in caravan in an unexplored destination. So this is what Krishna Teja is. So now next thing, one point I would like to highlight is, now in this course of time I started using Facebook, but నాకు నేను ఒక గీత గీసుకున్నాను. ఫేస్బుక్లో నాకంటే నేను ఒక లిమిటేషన్స్ పెట్టుకున్నాను. నాకు ఒక క్లారిటీ ఉంది ఏంటంటే, జనాలు నా పేరుని గుర్తుంచుకోవాలి, నా మొహాన్ని కాదు. ఈ మాటకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. నేను ఒక చోట ఇన్స్పెక్షన్కి వెళ్ళి నా మొహం కనిపించేట్టు ఫోటో తీసుకొని ఫేస్బుక్లో పెట్టి సబ్ కలెక్టర్ డూయింగ్ ఇన్స్పెక్షన్ అనేది నాకు ఎప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ లేదు. ఓకే, ఆర్ KTDC MD డూయింగ్ దిస్ అనేది నాకు ఇష్టం లేదు. ఐ వాంట్ పీపుల్ టు రిమెంబర్ మీ ఫర్ ద గుడ్ వర్క్ డన్ బై మీ. ఎస్, ఐ వాంట్ పీపుల్ టు రిమెంబర్ మీ. ఓకే, నాకు బాగా గుర్తు, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్న ఢిల్లీకి, మేడం పిలిచి ఒక లైన్ చెప్పారు, జస్టిస్ షుడ్ నాట్ ఓన్లీ బి డన్ బట్ మేనిఫెస్టబుల్లీ అండ్ అన్డౌటబుల్లీ సీమ్స్ టు బి డన్. గుర్తుందా మ్యామ్? సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే, నువ్వు మంచి చేయటమే కాదు, నువ్వు మంచి చేశావు అనేది నలుగురికి చెప్పే విధంగా చెప్పాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఏ కోర్ట్ ఇన్ లా. ఓకే, మేడం నన్ను ఇంటర్వ్యూలో కుదిరితే కనుక ఇది వాడమన్నారు. ఇంటర్వ్యూలో వాడటం కుదరలేదు, బట్ జీవితంలో వాడుతున్నారు. ఓకే, సో ఐ థాట్ ఐ విల్ డ్రా మై లిమిటేషన్స్. మీరు నా ఫేస్బుక్ పేజ్ ఓపెన్ చేసి చూడండి. ఐ హ్యావ్ డన్ I am for Alappi, I have done mission facelift, now I am doing the Caravan Kerala. ఎందులోనూ యూ విల్ నాట్ సీ మై ఫోటో. నేనుండి ఇది చేస్తున్నట్లు ఫోటో ఉండదు. ఓకే, ఎక్కడ ఐ వోంట్ యూజ్ ద టర్మ్ ఐ, విల్ యూజ్ వి. నేను చేసిన పనిని ఫేస్బుక్లో చెప్తాను, నలుగురికి తెలిసేట్టు చేస్తాను. అంతేగాని ఐ డోంట్ వాంట్ మై ఫోటో, మై థింగ్ టు బి అపియర్డ్ అండ్ షో బిల్డెడ్. ఫేస్ అనేది చాలా తక్కువ రోజులు గుర్తుంటుంది, కానీ పేరు అనేది చేతుల్లో గుర్తుండిపోయేటట్టు మనం కష్టపడచ్చు. ఓకే, ఫేస్ గుర్తుండాలని పని చేసాం అనుకోండి, ఎంత చేసినా సరే ఏం చేయలేదు, గుర్తుండదు. బట్ పేరు ఉండిపోవాలని పని చేస్తే కనుక యూ కెన్ డూ వండర్స్. సో దిస్ ఈజ్ మై ఫిలాసఫీ ఆఫ్ వర్కింగ్. Hope I am satisfied. Any final questions?
పెళ్ళి అయిపోయింది, పిల్లలు పుట్టారు, ఇంకేం గోల్ ఉంటుంది. సాంకేతికంగా ఏదైనా తెలుసు, నో గోల్. చెప్పా కదా, పెళ్ళి అయిపోయింది, పిల్లలు పుట్టేస్తారు. ఫస్ట్ 3 అటెంప్ట్స్ అలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. 4th అటెంప్ట్ నుంచి మాత్రం కుమ్మేశారు. అలా ఏం లేదు, లైక్ ఐ యూస్ టు డిసైడ్, నాకు ఈ సబ్జెక్ట్ చదువుకోవాలి, ఈ టాపిక్ చదువుకొని రాసుకునేవాడిని ముందు రోజు. నెక్స్ట్ నేను దానికి స్టిక్ ఆన్ అయ్యేవాడిని. ఓకే, కంపల్సరీ చెయ్యాలి. చేయలేదంటే నీకు నువ్వు అన్యాయం చేసుకున్నట్లే. చెప్పిన బాగోదేమో, నలుగురే రాస్తున్నారు కాబట్టి. నాకైతే బాగానే యూజ్ అయింది. I'm using it even now. చదివేశానండి. మధ్యలో హాఫ్ అవర్ పడుతున్నాడు పనుకున్నాను. తప్పితే ఆల్మోస్ట్ 13 hours చదివాను. అప్పుడప్పుడు బ్రేక్ వచ్చినప్పుడు బైక్ రైడ్. I told you na, so I have that బైక్ రైడ్ మీద వెళ్ళేవాడిని, కానీ వెనకాల ఒకరిని కూర్చోబెట్టుకుని అక్కడికి చెప్పేవాడిని, పొద్దున చదివేవాడిని. సో అది కూడా వేస్ట్ చేసేవాడిని కదా. I used to teach here and RC Reddy. I teach చేసేది దేనికంటే like to improve myself in the interview. ఫ్రెండ్ పాపం ఐబీలో జాబ్ వచ్చింది తనకి. వినిపెట్టలేదండి. I'm exam oriented before getting into service. ఇప్పుడు కృష్ణతేజ వర్క్ కొరచుకున్నట్టు విలికాం మలయాళం. సార్ ఈరోజు ఎందుకు వచ్చారు సెక్రటరీ? 6 years తర్వాత వచ్చారు. ఎస్ మ్యామ్. పెళ్ళికి పిలవటానికి వచ్చాను, పెళ్ళికి పిలవటానికి వచ్చాను, తర్వాత ఇప్పుడే రావడం. So my CM is going to come to Kerala today evening. So I'm the nodal of, sorry, come to Telangana. So I'm the special officer for it. See, actually, ఇబ్బంది పెట్టడం అనేది, there are times where the politicians will ask. నేను చెప్తాను సార్ ఇది ఈ రూల్ ప్రకారం కుదరదు, మీరు ఒకసారి ఆలోచించుకొని చెప్పండి నాకు అంటాను. వాళ్ళు మళ్ళీ ఫోన్ చేయరు. అంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఆర్ట్. అట్ ద ఎండ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అనేవాడు, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అనేవాడు పొలిటీషియన్స్తో గొడవ పడితే చివరికి నష్టం ఎవరికంటే ప్రజలకి. when two elephants fight, the grass gets trampled కదా. సో ఆఫీసర్స్ అండ్ పొలిటీషియన్స్ గొడవ పడితే లాస్ జనాలకి. స్మార్ట్ ఆఫీసర్ ఎవడు అంటే పొలిటీషియన్ని కన్విన్స్ చేసి రైట్ డైరెక్షన్లోకి తీసుకెళ్ళేవాడే స్మార్ట్ ఆఫీసర్, ఐ థింక్. ఓకే, సో పొలిటికల్ ప్రెషర్ అనేది అంటే మనం తీసుకున్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. మనం 2-3 సార్లు ఇది లీగల్ కాదు, కుదరదని చెప్పామనుకో, 3వ సారి అడగడు, ఇంకా వాడే చెక్ చేసుకుంటాడు ఇది లీగలా కాదా అని చెప్పేసి. 3వ సారి బాబు ఇది లీగల్ నేను చెక్ చేశాను, నువ్వు కొంచెం తొందరగా చెయ్యి అంటాడు. సరే అంటాడు. Maybe yes, I worked in Kerala. BTech answers my first 3 attempts. UPSC answers my 4th attempt. There's a lot of difference. Right person. నా చేత కవితలు రాయించారు ఫైనల్లీ. ఆ 30 రోజుల్లో
Madam taught me how to write a poem in English. Finally, I wrote a poem. ఏంటని అడగద్దా, మరి పోయం లాంటిది రాశానంటే. ఓకే, Ethics లో what is happiness according to you అంటే ఆన్సర్ రాకొచ్చాను కదా. see again I'll tell you have to be very smart. ఓకే, హ్యాపీనెస్ ఏంటి అని అడిగారు, 6 నిమిషాల్లో రాయమంటున్నాడు ఆన్సర్, 15 మార్కులు. ఓకే, నాకు హ్యాపీనెస్ అంటే చాలా ఉన్నాయి, రాశాను అనుకోండి 0 మార్క్ వేస్తాడు కదా. సో వాట్ టు డూ, నాకు 6 minutesలో ఐ వాంట్ 15 points. సో నేనేం చేశాను, హ్యాపీనెస్ టు మీ ఈజ్ ప్రమోటింగ్ సైంటిఫిక్ టెంపర్, హ్యాపీనెస్ టు మీ ఈజ్ ప్రొటెక్టింగ్ ద డిగ్నిటీ ఆఫ్ ఉమెన్ అని చెప్పి ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అన్నిటిని హ్యాపీనెస్ టు మీ అని చెప్పి పెట్టి రాశాను అనమాట. సో అవును, ఆబ్వియస్లీ మీరు వినండి, నాకు సైంటిఫిక్ టెంపర్ పెంచితే నాకు హ్యాపీనెస్ వస్తుంది, డిగ్నిటీ ఆఫ్ ఉమెన్ ని ప్రమోట్ చేస్తే నాకు హ్యాపీనెస్ వస్తుంది. ఓకే, టు చెరిష్ ద ఫ్రీడమ్, షుగర్, నేషనల్ ఐడల్స్ ఎక్సెట్రా ఇక నాకు హ్యాపీనెస్ వస్తుంది. సో ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఉన్న పదాన్ని కుమ్మేసా, హ్యాపీనెస్ అని పెట్టేసి, అంటే ఇలాంటివి బాగా చేసేవాడిని. సో sometimes you have to be smart, not sometimes, most of the times you have to be smart. ఇప్పుడు లేదు నాకు నేను ఓన్గా రాయాలంటే తెలుగులో అనుకొని ఇంగ్లీష్లో రాసి అక్కడ ఒక బూతేసి ఏంటి. బీ స్మార్ట్, రెడీమేడ్ ఆన్సర్ ఏదైనా ఉంటే కనుక కుమ్మేయండి, లేదనుకుంటే కనుక ఇది. దాని ముందు వివేకానంద కోట్ రాసా, హ్యాపీనెస్ అంటే ఏంటి అని, తర్వాత కుమ్మేసా. ఊరికే రాదా అయ్యేసా, అంటే తేడాగా ఉండాలి కొంచెం. అదేనా, అంటే మీరు ఏం చూస్తారంటే ఆన్సర్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి, మొత్తం బట్టి పట్టేటట్టు రావాలి. అసలు మీరు బట్టి పట్టిన అక్కడ క్వశ్చన్స్ అలా రావు. ద న్యూ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఇస్ లైక్ ఆల్ అబౌట్ ఒపీనియన్, ఐ థింక్ సో. నా అప్పుడే మారిపోయింది అసలు, వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై అని చెప్పి అసలు అడగట్లేదు. సో ఒపీనియన్స్, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఒపీనియన్స్. లేబర్ రిఫార్మ్స్ ఎలా ఉండాలి, సో దిస్ ఆర్ ఒపీనియన్స్. ఒపీనియన్స్ అనేవి ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైం ఫామ్ అవుతాయి. అసలు మీరు పిడేసి రాద్దాం అనుకుంటే అది గ్రూప్ 1 అయితే, పొరపాటును కూడా అట్లా అనుకోవద్దు. ఒక విషయం అడిగారంటే యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు గివ్ 10 points. పాప నువ్వు ఎందుకు నుంచొని ఉన్నావు? ఓకే, one last question, we'll call it a day. అడిగేసే కుమ్మేసా, జాగ్రఫీ గురించి అడగద్దాం. ఇప్పుడు నాకు చూస్తే నాకే భయం వేస్తుంది, నిజంగా జాగ్రఫీ తీసుకొని రాశానా అని. నలుగురేనా జాగ్రఫీ? అది కొత్త సినిమా రిలీజ్ అయిన దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. కొత్త సినిమా రిలీజ్ అయింది అనుకో 4-5 hours వేసుకునేవాడిని, రిలీజ్ అవ్వలేదు అనుకో 8 hours 9 hours వేసుకునేవాడిని అంతే. బట్ 8 hours I used to give 100%, 8-9 hours. Remaining 2-3 hours and నా ఫ్రెండ్స్తో ఉన్నా, ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ రివైజింగ్ ద టాపిక్స్ విచ్ ఐ రెడ్. ఓకే, గెటింగ్ మోర్ క్లారిటీ. నేను ఎకనామిక్స్ కావాలంటే ఒక ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాడిని టీకి తీసుకెళ్లేవాడిని, జోగ్రఫీ డిస్కస్ చేయాలంటే ఇంకొక ఫ్రెండ్ని తీసుకెళ్లేవాడిని. అట్లా ఐ హ్యావ్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ సబ్జెక్ట్స్, సో ఐ విల్ హ్యావ్ క్లారిటీ విచ్ ఫ్రెండ్ టు మీట్ అండ్ డిస్కస్. మేనేజ్ బిజినెస్ అప్పటి నుంచి అట్లానే ఉంది. సరిపోయేది అదేంటో అంటే, సి ఫర్ మీ బేసికల్లీ ఇఫ్ ఐ రీడ్ వన్స్ ప్రాపర్లీ ఐ రిమెంబర్. ఓకే, ఐ హ్యావ్ దట్ సిన్స్ మై చైల్డ్హుడ్. నేను ఒకసారి చదివితే నాకు గుర్తుంటాను. ఓకే, నేను పొరపాటున ఇంకోసారి చదివానంటే ఇంక అసలు ప్రాపర్ నేను మళ్ళీ రివిజన్ కూడా చేయక్కర్లేదు. నేను చెప్పాను కదా, ఐ నెవర్ డూ రివిజన్ బిఫోర్ ఎగ్జామ్. ఎగ్జామ్ 10వ తారీఖు అంటే 1వ తారీఖు నుంచి నేను చదవటం ఆపేస్తాను. దట్స్ మై హ్యాబిట్ సిన్స్ మై చైల్డ్హుడ్. మిమ్మల్ని వద్దని చేయమని నేను చెప్పను, బట్ దట్స్ హౌ ఐ డూ. ఓకే, ఓన్లీ ఇంజనీరింగ్లో మాత్రం 2 days చదివేవాడిని. నాకు తెలిసి మీరు కూడా అట్లానే చదువుంటారు. 2 days కూడా చదువుంటారా?
maybe I have a generation difference between you and me. So then we conclude the session. Vishnupriya will give vote of thanks. A proper formal You have taken lot of time. thank right? you. At first, very thankful to you, ma'am, for having Krishna Teja sir here. Sir, your journey was so inspiring. Your words have imbibed in our minds. Thank you for motivating us. And your journey is not just a, like, I guess it's not just a plain road. It's many rocks, many hurdles you have faced, I guess. And you also said that movies also play a major part in our role. So many of us think that like in Bharata and Kalejak, they also play a part in a role. Yeah, thank you, sir, for having here.